Что же, доброе утро, добрый день Well, или good добрый вечер, morning, в good зависимости afternoon, от or того, в good какой evening, части depending on where страны you или are in мира the вы country, in the находитесь world, and и в what какое time you're время watching вы this, смотрите whether это you're watching видео, this recording or независимо от watching it того, live. смотрите ли It's вы его в much better записи или в live. прямом I эфире. say this every Смотреть в time. прямом эфире We гораздо had a лучше. Я говорю это fantastic каждый time раз. Мы with отлично провели Cold время Rage. с Cold By Ray. the way, Кстати, thank you спасибо to всем, everybody кто who's saying передает hi. привет. Brazil, Бразилия, Denmark, Дания, Cape Cod, Кейп Cape Код, Cod Gani, Гани, of конечно, course, всегда always рядом. around. Стив Морган Steve говорит, Morgan says, "Oh, надеюсь, I я не have the ошибся со right time." временем. Yes, Нет, все you верно. do. We're Мы back. вернулись в обычное Usual время. time. I Я try and make стараюсь it всегда always the same выходить в time. эфир в одно и то же время. Estonia, Эстония, Zagreb, Загреб, Швеция. Кто-то Sweden. сказал, что Someone said Швеция была Sweden was первой. first. К Unfortunately, сожалению, нет. not. Canada Первой was была first. Канада. Central Центральная Victoria, Виктория, Австралия. Australia. Ian, thank Иэн, you for спасибо, что turning up from присоединился к нам из Australia. You're not the Австралии. only one. Не There's a только couple of ты. people Есть еще пара from человек из Australia. Австралии, а также из Spain as Испании. well. Who Кто else we еще got? с нами? Oh, О, Turkey, Турция, Netherlands. Нидерланды. A couple of people Пара from the человек из Netherlands. Нидерландов. Греция, Greece, Ричмонд, Richmond, Вирджиния в Virginia, a любом bit closer случае. to home to Это me ближе к anyway, моему in дому, Dallas. чем Даллас и Чикаго. Chicago, О, we got привет из темного Уоррингтона. Ohio from Я был в dark Уоррингтоне в разгар лета, и Warrington. там тоже I've было been to довольно Warrington, темно. even in the middle of Шучу. summer, and it was a pretty dark place there as well. Just kidding. Love Обожаю Warrington. Used Уоррингтон. to В 80-х я do some писал coding код for для Launching компании Warrington Lansing back in Warrington. the 80s, actually. So Вот there you так. go. Они еще Make code for производят вилочные things like that погрузчики as и well. тому подобное. Salute to Привет my моим friends in друзьям из France, Франции, Einstein, and Эйнштейну a и couple of еще others паре as человек. well. И, Of конечно, вы course, you're здесь. here. And И, of конечно, course, Чак с Chuck, юга you're from the Франции. south of France. Так So что нас a много. lot of people around. I'm Уверен, что sure Патрик тоже Patrick's где-то somewhere здесь. as well. I didn't Я see him. его не видел. Poznan, Познай добрый Гендабре. день Это to my мои friends in друзья из Poland Польши. as well. Thank Спасибо you всем everybody за for то, что joining. присоединились. Итак, что So у нас what's been нового? happening? Well, Ну we had вот, мы Christmas New отпраздновали Year, and Рождество this и is the Новый first год, и webinar это we've наш had. первый вебинар Now, после праздников. Code Rage, Итак, Code Rage. У нас было много we had a контента. lot of Мы content. провели We had 42 42 сессии. sessions. We've Мы начали started putting выкладывать out их на on the YouTube. YouTube Если channel. вы If смотрите you're видео на watching on YouTube и YouTube еще не now, сделали haven't этого, already done it, нажмите на значок click «Нравится» и on подпишитесь. like Мы не будем знать, and кто click вы, on не будем спамить и subscribe. присылать вам We won't что-то. know who you Так are. что, We если can't вы spam немного you. We can't send переживаете you из-за stuff. того, So что if you're a мы bit можем worried about получить us ваши getting hold данные, of your то не details, стоит. no. YouTube отправит YouTube вам will send you уведомление, a когда мы будем notification вести whenever we go трансляцию. live. И это очень And удобно. it's very Так useful. что So ставьте лайк и like and подписывайтесь. subscribe. На I самом frankly, деле, I don't мне even даже care не about the важны likes. лайки. Если If вы you don't нажмете на like, «Нравится», great. будет здорово. But Но subscribe подписка — is это the важно. thing. Потому что если вы Because if you do подпишетесь, that, то whenever каждый I раз, когда do я буду a проводить webinar, and вебинар, I'm not а я не always всегда gonna, буду we're not это always gonna делать, мы не promote всегда all the будем webinars анонсировать все because вебинары, we're потому что у planning нас on их doing a запланировано lot. много. Some of А them некоторые из них мы we're даже actually будем gonna do показывать в some прямом shows эфире this year. в этом году. I've Я paid a потратил lot много of money денег for на some мобильные mobile микрофоны microphones и and хорошую do some камеру, и мы camera будем setup, and проводить we're gonna do интервью some на interviews at некоторых some of the мероприятиях. events around. Будет много Lots of мероприятий. events. Скоро We've мы got calendar опубликуем coming out календарь с soon более чем with over 850 850 событиями, events, not конечно, on не Delphi только and stuff, связанными that's с not for Delphi big и costs, Сибилда, but но lots будет of много tech технических events, and мероприятий, watch так out что for that. следите за That's coming as новостями. well. Календарь тоже скоро выйдет. The Но Code Code Rage, we Rage had у нас a было whole очень ton of много content, and контента, it's и eking мы out выкладывали 5 по at a 5 time. сессий за раз. Но But мы we were были так so заняты, что у busy, нас we даже была actually сессия, had a session мы we оставили saved самое basically лучшее the best to напоследок. last. That's the Я way I так put it. говорю, потому что мы не Because we смогли couldn't включить fit him его в in. And расписание. that is Это Дэвид David Миллингтон. Millington. I'm Уверен, sure most of большинство you из know вас who знает, кто David такой Millington Дэвид is. Миллингтон. If Если you нет, don't то где вы были bear последние with me, been несколько for the лет? last few years. И знаете And you что? know what? I Я just не got lower подготовил third для set него up through. титры. Sorry Извините. about that. We'll Но see him вы in the video увидите in a его на moment. видео через минуту. Но But у него he есть has got a очень very интересная interesting разработка на основе AI искусственного thing. интеллекта. О, кто-то Someone said передает привет из hello from Грюнландии. Я Grönlandia. первым Put the делом flag. поставил флаг. Okay. О, понятно. Орегон и Oregon, Париж. Paris. В So общем, у Дэвида David has очень a very интересный продукт. interesting product. I'm Посмотрим, going to смогу see ли if я I на can него point to указать. it. Yes, Да, I я haven't еще не figured out how to разучился do it. это делать. Я I'll put the добавлю QR QR-код code there. I и will обязательно also добавлю make sure титры. that I put a lower third out for you. Let's Сейчас do сделаю. that now. Подождите One секунду. second. Вот This оно. is it.
Если у вас не if you получается или вы не очень can't хорошо are very good сканируете at, коды, перейдите сюда scanning the codes, remobjects.com, а then затем go to here and Codobat, send а затем Delphi, remobjects.com ASPS. /codebot/delphi.aspx. The QR-код code goes ведет to на there, этот so it's the сайт, так same что это thing. одно и то же. Но он But все he'll равно talk about расскажет that in об the этом в video видео. anyway. Как Like я I уже said, we сказал, just у нас literally просто did не not было have времени показать time эту to сессию. show this session. К счастью, он получил Luckily, сессию в единоличное распоряжение. you know, he gets the session all to himself. Он будет со He will мной be в live студии in в the прямом studio. эфире
примерно через 30 минут, но я советую вам внимательно посмотреть видео, потому что оно очень-очень интересное. Для Delphi разрабатывается много инструментов на основе искусственного интеллекта. Некоторые уже готовы, но их еще много. Происходит много интересного. Но я пока закончу. Мы покажем видео, а потом Дэвид присоединится ко мне в студии в прямом эфире, чтобы ответить на вопросы. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях на YouTube или там, где вы смотрите видео, и мы обязательно ответим на них в прямом эфире. Кто-то говорит, что у меня видео зависло, кто-нибудь еще говорит, что видео не работает. Не может быть. Это же YouTube. Нет, больше никто. Мне сказали, что все работает нормально, так что извините. Обновите страницу YouTube, и все будет в порядке. Ладно, на этом пока все. Я позабочусь о том, чтобы у вас была возможность отсканировать код. Но сервис перевода YouTube в реальном времени не может распознавать речь. Субтитры не отображаются. Не волнуйтесь. В этом видео есть субтитры InVision. Когда мы выложим повтор на YouTube, мы добавим субтитры как минимум на 5 языках. Я говорю немного быстро, поэтому, возможно, система не может перевести. Я немного замедлил речь. Надеюсь, вы меня понимаете, но посмотрим, что будет дальше. Все говорят, что YouTube работает нормально. Ладно, на этом пока все. Давайте сразу перейдем к видео Дэвида, а через 30 минут встретимся в прямом эфире для вопросов и ответов. До скорой встречи. Всем привет! Меня зовут Дэвид Миллингтон. Возможно, вы меня знаете, потому что раньше я работал в Embarcadero, а сейчас работаю в RM Objects. Мы создали нечто очень интересное. Искусственный интеллект для написания кода на Delphi. Он не просто предназначен для написания кода на Delphi, но и для работы в Delphi и интегрированной среде разработки Delphi, и это CodeBot. Обычно выступления начинаются с представления, но я хочу сначала показать вам кое-что интересное. Итак, в июне на AI Code Camp в Embarcadero мы опубликовали видео о наших целях, которые заключались в том, чтобы внедрить в Delphi искусственный интеллект на уровне написания кода. В этом видео мы рассказываем о состоянии дел в области искусственного интеллекта для написания кода и о Delphi, а также о том, почему, по нашему мнению, это было бы замечательно для Delphi. Затем в конце октября я выступлю с докладом перед сотрудниками экономического факультета. CodeBot тогда был в альфа-версии, и в нем были баги, которые я открыто демонстрировал. Я считаю, что лучше говорить о реальном положении дел, и тем не менее, похоже, это очень воодушевило людей. А сейчас уже начало декабря. Ситуация изменилась. Итак, давайте представим, что вы знаете, как выглядит ИИ. Давайте представим, что вам нужен такой в Delphi. Чуть позже мы поговорим о сложностях использования CodeBot, а сейчас просто покажем, что он здесь, что он встроен с Delphi IDE, что он полностью интегрирован, и что он может даже визуально редактировать формы в конструкторе форм. Давайте посмотрим. Давайте проведем небольшую демонстрацию, просто покажем, на что он способен. Хорошо? Для начала создадим пустое приложение VKL. Теперь у вас есть код, встроенный в IDE. Я сохранил макет рабочего стола, чтобы он был слева. И чтобы показать, что он может писать код, добавлять компоненты, подключать обработчики событий, я попрошу его добавить кнопку, которая будет выводить окно с сообщением и приветствовать всех. Хорошо, он думает. Конечно, он быстро справится с этой задачей, ведь он читает файл формы и просматривает DFM. Обратите внимание, что он сообщает вам, что делает и почему. И вот, он добавил кнопку на форму, пока она открыта в конструкторе. И он сообщает нам, что подключил обработчик сообщений. Отлично. Давайте перейдем к коду. Вот он, обработчик событий. Запустим. Нажмите на кнопку. И CodeBot приветствует всех. То, что вы увидели в этой небольшой демонстрации, это полная интеграция с Delphi. CodeBot встроен в Delphi. Он может читать и писать код и формы. И ты видел, как он редактировал форму, пока она была открыта в конструкторе, что я и сделал. Просто потому, что это выглядит круто. И, конечно, он может редактировать ее, не открывая. И он обрабатывает свойства макет, обработчики событий и все остальное. Теперь CodeBot может делать гораздо больше.
Сегодня мы очень кратко рассмотрим искусственный интеллект и Delphi и объясним цель, ради которой мы создаем CodeAbot. Затем мы подробнее рассмотрим CodeAbot на практике. Вот еще несколько скриншотов, показывающих особенности того, что вы увидите, поскольку есть много интересного, что можно пропустить в прошлой видеозаписи. Затем мы вкратце рассмотрим, как это работает, и какие вещи, по нашему мнению, вы могли бы захотеть с этим сделать, и, конечно же, как это сделать, чтобы получить доступ и использовать его. Так кто же мы такие? Как я уже упоминал ранее, меня зовут Дэйв Миллингтон, и до начала этого года я работал в Букадеро. Я проработал там 9 лет, это довольно большой срок, и я очень люблю студию Red. Я действительно с нетерпением жду, как будет развиваться Delphi и, конечно же, C и Red Studio в ближайшие годы. Возможно, ты не знаешь, что я обращаюсь к тебе с острова в Прибалтике. Видишь, это довольно далеко отсюда. Я тоже пользуюсь искусственным интеллектом с тех пор, как он появился. На самом деле, у меня есть сайт-проект, который еще не готов, но я скоро начну его с Ником Ходжесом, которого многие из вас тоже знают. Этот проект тоже посвящен искусственному интеллекту, но в данном случае мы пытаемся исправить интернет, чтобы люди вели себя прилично. Общение друг с другом в интернете — это то, что я действительно ценю. Давай посмотрим. Что мы можем изменить? И, конечно, сейчас я работаю с объектами REM, и мы создаем искусственный интеллект. Я уделяю большое внимание современным инструментам для разработчиков и стремлюсь создавать полезные вещи, которые нужны людям. Не могу сказать, что мне всегда это удается, но таков мой принцип, я стараюсь ему следовать. А искусственный интеллект — это, безусловно, очень современная технология, которая действительно нужна разработчикам по всему миру. Я считаю, что создание искусственного интеллекта для Delphi — отличный способ поддержать Delphi и Embarcadero. И это подводит меня к RM Objects. Они давние технологические партнеры Embarcadero, и именно с этой командой я сейчас работаю. Их инструменты просто потрясающие, я рекомендую вам с ними ознакомиться. Возможно, вы уже знакомы с Hydro, которая позволяет подключать Delphi и Net для создания плагинов, работать с несколькими языками. Есть Data Abstract — быстрый и безопасный уровень доступа к данным, а также DEC для создания сетевых сервисов. Он отлично подходит для таких проектов, как CodeAbot. А еще есть Oxygen — прекрасный современный Pascal. RM Objects поддерживает 6 языков, которые легко взаимодействуют друг с другом: Pascal, C, Swift, Java, Go и VB, как и Delphi и C в Red Studio. Хотя это не совсем так, а скорее односторонняя связь, они могут напрямую и без проблем вызывать функции друг друга. В Oxygen IDE для Pascal и C. Код на одном языке может использовать код на другом без каких-либо дополнительных средств, и наоборот. Наоборот, оба языка просто присутствуют и взаимодействуют друг с другом. Oxygen может даже работать с FKL через Delphi Island, а это значит, что разработчики на Pascal могут оставаться в экосистеме Delphi и использовать Delphi, получая при этом доступ к современным конструкциям, таким как кортежи, обнуляемые типы и асинхронные операции. Для таких людей, как я, которым нравится и Delphi, и современные языки программирования, Elements — это естественное дополнение к Delphi, а не замена. Delphi остается основным языком, и я продолжаю его поддерживать. На самом деле, именно поэтому мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить то, что, как мы надеемся, станет по-настоящему интересным дополнением к Delphi. Сообщество Delphi уже давно использует сторонние инструменты и компоненты для расширения возможностей Delphi, и я рассматриваю Oxygen в том же ключе. Это дополнительный инструмент, который органично дополняет то, что уже предлагает Delphi. Это соответствует духу современности и актуальности. RM Objects и iSync — это два проекта, которые мы объединили, и именно поэтому мы сейчас работаем над современными инструментами, такими как обсуждаемая сегодня функция на основе искусственного интеллекта CodeBot. Итак, почему CodeBot? Надеюсь, если вы смотрите это видео, мне не нужно объяснять, насколько искусственный интеллект полезен при написании кода. Еще несколько месяцев назад мне приходилось объяснять это людям. Но думаю, сегодня мы уже все знаем. Если нет, посмотрите предварительный обзор CodeBot, представленный на конференции Embarcadero AI Codecamp в июне. Дело в том, что инструменты на основе искусственного интеллекта, которые я использую уже несколько лет для работы с другими языками, такими как Python, для Delphi, просто не существует. Насколько мне известно, в Delphi IDE нет ничего подобного. Можно использовать такие универсальные ИИ-инструменты, как Claude Code или Codex, но они не интегрированы в систему. Oxygen привносит в Pascal возможности других языков, а мы хотим добавить в Delphi возможности искусственного интеллекта, которые есть в других языковых экосистемах. И я придерживаюсь принципа, что хотя мы не можем предсказать будущее, мы можем попытаться быть к нему готовыми. И искусственный интеллект, безусловно, является частью этого будущего. Поэтому наша цель проста — сделать так, чтобы в Delphi было все необходимое для работы с искусственным интеллектом, чтобы это было выгодно и Delphi, и Bacadero, и всем нам, разработчикам на Delphi. Мы считаем, что идеальный ИИ для Delphi — это такой ИИ, который создан для Delphi людьми, которые знают Delphi, и интегрирован в Delphi.
Поэтому наш ИИ, например, работает в конструкторе форм, потому что, согласитесь, создание форм – неотъемлемая часть Delphi. Мы также считаем, что он должен поддерживать Delphi и Pascal. Разрабатывать для Delphi значит не только работать в среде разработки, но и поддерживать Delphi в более широком смысле. Он должен помогать конвертировать библиотеки в Pascal, обучать Pascal, расширять возможности использования Delphi, привлекать новых разработчиков. Но, прежде всего, конечно, помогать вам продуктивно работать с кодом в повседневной деятельности. Итак, CodeBot – это многофункциональный инструмент. Он может делать многое, создавать новые проекты на основе FKL, FireMonkey, пакеты с компонентами, консольные приложения. Он может создавать и редактировать модули и формы. Он может компилировать ваш проект. Он может анализировать ошибки, предупреждения и подсказки компилятора и устранять их. Он может работать с системами контроля версий, такими как JIT и Subversion. И хотя вы можете использовать его как Claude или Codex, вводить текст и работать с ним в интерактивном режиме. Мы стремились к тому, чтобы вы могли поставить перед ним сложную задачу, и он мог выполнить ее без вашего участия, и сделать это хорошо. Это не значит идеально, но значит хорошо. ИИ повышает продуктивность. И сложно превзойти инструмент, который делает всю работу за вас, а вам остается только вернуться к результату позже. Теперь мы поделимся с вами ссылками на репозитории на GitHub, в которых представлен код к созданной альфа-версии CodeBot без участия человека. Вы сами можете оценить, насколько хорошо он справляется с задачей. Сейчас CodeBot все еще находится в разработке. Это не финальная версия. Это тестовые прогоны, но они настоящие, полноценные, без моего вмешательства. Я позволил CodeBot делать свою работу. И я выложил репозиторий в открытый доступ. Вы можете посмотреть, что именно я сделал. Например, в файле readm есть пояснение, а также посмотреть, что сделал CodeBot. Это видно в истории JIT. Вы можете посмотреть, как он работает. Итак, подведем итог. Мы переносим искусственный интеллект Delphi в 2025 или 2026 год и даем вам то, что вам нужно. Кодинг с помощью ИИ – это работа с контекстом. Вы не работаете только в чате, вы работаете с кодом. Вы можете общаться со своим ИИ, но самое главное, у вашего ИИ есть свобода действий. Он может действовать и работать. Мы называем это автономностью. Это совершенно иной подход к программированию. Вы даете ИИ инструменты и задачу, и отпускаете его в свободное плавание. Ваша роль заключается не в написании кода, а в проектировании и инструктировании. Хороший пример – использование когтевого кода. Я хочу обратить ваше внимание на следующие моменты. И предлагаю вам запомнить их и посмотреть, не происходит ли то же самое с CodeBot в демонстрационных версиях или на скриншотах, которые мы вам покажем. Он ведет с вами диалог и думает, и даже задает вам вопросы. Обратите на это внимание. Будет ли CodeBot задавать нам вопросы? Вы можете давать ему инструкции. На этом скриншоте я поделился с ним своими опасениями, но вы можете сказать ему что угодно, и он обдумает это, проанализирует и примет к сведению. Так что обратите внимание на Crackbot. Я даю ему информацию, а он обдумывает ее, анализирует и принимает какое-то решение. Интеллектуальный анализ данных – это многоэтапный процесс. Он состоит из ряда целей и шагов. Итак, запомните, анализирует ли CodeBot то, что мы с ним обсуждаем, и составляет ли на основе этого план действий? Есть ли у него список целей, шагов и задач, которые он будет выполнять? И, конечно, он пишет и модифицирует код. Это может быть не так очевидно, но следите за тем, чтобы CodeBot делал это тоже. Но именно благодаря всему этому кодирование с помощью ИИ так отличается от обычного. Вы как разработчик пишете гораздо меньше кода, но больше думаете и проектируете. Давайте посмотрим, как это работает в более сложных задачах. Демонстрация в начале выступления была хороша, но это был всего лишь диалог с окном сообщений. Мы хотим показать вам нечто большее. С CodeBot, как и с Claude, Codex или Copilot, можно общаться и работать в интерактивном режиме, делиться с ним идеями и так далее. Но сегодня я хочу показать вам кое-что более продвинутое. А именно, мы дадим ему задание и позволим выполнить его самостоятельно, так, как он считает нужным. По сути, мы ставим перед ним цель. Это может быть одно-два предложения, как сейчас, или гораздо более сложная спецификация. Затем вы обсудите задачу с ИИ, а он возьмется за ее реализацию. Мы можем задать разный уровень сложности для CodeBot. Вейберт по-прежнему занимается планированием, но при этом уделяет много внимания написанию кода. Многие из нас, вероятно, поступали так же. Режим тщательно отличается от остальных.
Он уделяет гораздо больше внимания таким вещам, как проверка кода и итеративная работа, чтобы сделать код максимально качественным. Этот режим имитирует работу в команде. Возможно, в вашей команде есть процессы проверки кода и итеративной разработки или спринты. Теперь CodeAbot может работать в обоих режимах, но лучше всего он справляется в режиме тщательной проверки. На экране есть репозитории с одинаковыми подсказками для обоих режимов, так что взгляните на них. Недавно я прочитал потрясающую книгу «Лабиринты для программистов» и создал приложение FireMonkey для рисования лабиринтов. Я подумал, что такое же задание может стать хорошей проверкой. Это отличный пример задачи, потому что она нетривиальная. Она включает в себя работу с несколькими формами. Для ее решения нужны хорошие знания алгоритмов и информатики, а также знания ВКЛ. Нужно работать с элементами управления и рисованием в ВКЛ. А это не те вещи, которые, как может показаться, легко даются искусственному интеллекту. В целом это хороший и достаточно обширный тест на стрессоустойчивость. Давайте дадим ему задание и посмотрим, что получится. Вот, у меня новый проект на ВКЛ. Я хочу, чтобы приложение отображало лабиринты, а также чтобы в нем был диалог настроек и несколько алгоритмов для пользователей. Я обозначил цель, но не сказал, как ее достичь. Это все равно, что поставить задачу младшему разработчику. Я допускаю опечатки, и это нормально. Когда я записывал это видео, я решил протестировать режим WebEd, то есть просто писать код без проверки. Но по умолчанию включен режим тщательной проверки. И мы подготовили репозитории для обоих режимов. Теперь он немного подумает и изучит текущий проект, чтобы понять, что в нем есть. Сейчас это совершенно новое приложение на ВКЛ, поэтому он мало что найдет. Но если вы будете использовать его в своем приложении, то он найдет гораздо больше. Затем он немного поразмыслит и выдаст предложение. Теперь вы можете обсуждать и планировать с CodeBot столько, сколько захотите. Перебирает плюсы и минусы, разные варианты дизайна, архитектуры, компонентов. Оппоненты говорят, что нужно искать конкретные вещи, открывать определенный класс и так далее. Но сегодня я в порядке, мне нечего уточнять, я просто хочу, чтобы он продолжал. И он продолжает. И чтобы ускорить процесс, я больше ничего не писал, просто дал ему поработать. Поработать. Можно было бы выпить кофе. Сходить на обед. Давайте быстро просмотрим все, что он сделал, и на этом закончим. Итак, что он сделал? Сначала, поскольку у меня было новое пустое приложение в КЛ в репозитории JIT, он создал новую ветку для разработки. CodeAbot может работать как с JIT, так и с Subversion. На скриншоте видно, что в окне сообщений говорится о создании ветки, а мой JIT-клиент это подтверждает. Более того, CodeAbot даже указан в качестве автора. Затем он создал главную форму. Затем он создал два класса, по одному для каждого алгоритма генерации лабиринта. Затем он создал форму настроек и отдельный модуль настроек. Обратите внимание, что он хорошо разделяет пользовательский интерфейс и логику, и делает это по умолчанию. Затем он аккуратно связал их между собой. После этого он проверил, внес правки и решил, что работа завершена. То же самое произошло, когда я дал ту же команду в режиме тщательной проверки, но, конечно, с другими файлами. Вместо того, чтобы описывать весь процесс, я добавил все диалоги и результаты работы CodeAbot, а также журнал в репозитории JIT, который создал CodeAbot, чтобы вы могли посмотреть на приложения и узнать, как они были созданы. Все это происходило автономно. Как мы видели, после того, как я дал ему указания, я никак не вмешивался в процесс. Конечно, самое сложное – это не просто увидеть, как AI внутри Delphi создает многокомпонентную систему с множеством форм. Самое сложное – это понять, что произойдет, когда мы запустим код. Помните, что наша цель при таком использовании CodeBot – дать ему задание и добиться надежного выполнения всех этапов до успешного завершения. Мы не ждем от него совершенства, как не ждем его от человека. Но мы хотим, чтобы все было сделано хорошо и работало. Это все равно, что поручить работу кому-то другому, что по сути вы и делаете. При программировании с помощью ИИ вы представляете себя старшим разработчиком, а ИИ – младшим.
Мы даем ему задание и уходим, а потом просто забываем о нем. Я сделал это для твоего выступления и выложил получившийся репозиторий JIT в открытый доступ, как для режима быстрой разработки, так и для режима тщательной разработки. Отметив, что все это еще находится в стадии разработки и может измениться. В режиме тщательной разработки требуется больше размышлений и проверок кода, и он дает лучшие результаты, но занимает немного больше времени. Главный вопрос: будут ли работать оба варианта? Что если при запуске произойдет сбой? Сможет ли он рисовать? Сможет ли он нарисовать лабиринт? А что если все сломается? Могу ли я действительно дать ей задание, а потом просто вернуться и ждать, что все заработает? Ну что ж, друзья, интрига нарастает. Итак, мы снова в Delphi. Давайте сначала посмотрим на более быстрый вариант от Vibert. И сообщает, что работа завершена. Вот мой код. Отлично. Запускаем. Похоже, мне нужно нажать кнопку «Сгенерировать». И вот он, лабиринт. Мне кажется, что это очень похоже на настоящий лабиринт, друзья. Давайте посмотрим на настройки, которые определяют этот диалог. Не идеально, но довольно чисто. Мы встроили в CodeBot множество элементов пользовательского интерфейса. У него есть несколько алгоритмов, и когда мы выбираем один из них, лабиринт выглядит по-другому. Мы можем несколько раз сгенерировать новый лабиринт. Попробуйте другой алгоритм, который точно будет выглядеть иначе. Я бы сказал, что этот вариант работает. Хорошо, давайте посмотрим на более тщательную проработку. Это результат отдельного запуска. И снова мы в Delphi. И сообщает, что работа завершена. Так что давайте посмотрим на результат. Поскольку это был тщательный режим, в котором выполняется проверка кода и итеративная работа, можно ожидать, что этот вариант будет более качественным, в основном с точки зрения структуры кода. Помните, что оба варианта выложены на GitHub. Вы можете посмотреть код и сравнить их. Теперь давайте запустим программу. И она сначала нарисует лабиринт, что уже хорошо. Мне тоже нравится, что этот лабиринт выглядит лучше. Давайте сгенерируем еще несколько. Они выглядят неплохо. А теперь попробуем изменить настройки. Диалог стал визуально более сбалансированным, но есть ошибка. Не отображаются текущие настройки. О, я же обещал вам не трогать код, так что я этого не сделал. Но давайте выберем еще один или два алгоритма и посмотрим, что получится. Сгенерируем еще несколько лабиринтов. На мой взгляд, они выглядят неплохо, и я бы сказал, что этот вариант тоже работает. Итак, что вы увидели? Мы увидели, как ИИ для написания кода работает в среде Delphi, прямо в IT. Он знает Delphi. Он может работать с редактором кода, конструктором форм и даже с визуальными элементами. Он разбирается в информатике и может реализовывать алгоритмы. Он соединил несколько форм и модулей, создал что-то с помощью U и хорошо структурировал логику. Скоро я расскажу о различиях между двумя вариантами, чтобы мы могли их сравнить. Но для меня важнее всего то, что мы поставили перед ним задачу. Больше мы ничего не делали, просто отошли, а код заработал. Я не стал показывать вам два варианта, я просто запустил его дважды. Давайте вкратце рассмотрим, как устроен CodeBot, а также объясним, что мы только что видели. Итак, в основе CodeBot лежит бесконфликтный конечный автомат. Сегодня мы не показывали его работу, но вы можете общаться с ним так же, как с чат-ГПТ. Вы можете попросить его изучить код, провести исследования, выполнить небольшие или сложные задачи, объяснить код. Вы также можете давать ему более масштабные задачи, и он будет их обдумывать. Именно это мы и видели сегодня. При выполнении сложной работы, как в нашем сегодняшнем примере, он формирует набор целей, описывающих шаги, которые необходимо предпринять. Они описывают цель, а не способ ее достижения. Они не предписывают конкретные методы. Эти цели и шаги основаны на том, что вы ему сообщаете. Вы можете дать CodeBot сложный, масштабный набор требований, и на их основе он будет выполнять работу. Вы можете дать ему что угодно, от предложения до полного технического задания. Затем подключается субагент. Он прорабатывает каждый пункт и реализует его. В режиме быстрого выполнения, когда он просто пишет код, на этом все. В режиме тщательной проработки, когда он выполняет больше работы, задействуется больше субагентов. Каждый агент работает независимо и взаимодействует с другими, но выполняет свою собственную работу. Каждый шаг проверяется на соответствие конечной цели, в том числе с помощью цитат из ваших требований. Итак, при согласовании целей мы смотрим не на то, работает ли код, а на то, пытается ли он сделать то, что вы от него хотите. То есть помогает ли он приложению двигаться к цели. Во-вторых, есть этап проверки кода, и он очень похож на то, как код проверяет человек. На этом этапе код анализируется и подвергается критике, и в зависимости от результатов проверки его могут отправить на доработку. Это итеративный процесс.
Если разработчик упустил что-то важное или что-то можно было сделать или спроектировать лучше, то лучше всего относиться к ИИ как к человеку. Тогда проверяющий код будет как бы вторым человеком. И в результате этой итерации код с каждым разом будет становиться все лучше. При этом большое внимание уделяется архитектуре и качеству кода. Таким образом, при создании спецификаций или набора требований, которые дорабатываются и изменяются, предполагается тщательная проработка. Это подходит для крупных задач, таких как преобразование кода, его обновление и так далее. Этот процесс построен на итерациях, создании и распространении внутренней документации по мере продвижения к каждому следующему этапу. Теперь мы видим результат применения этих двух методов. Быстрого написания кода и тщательной проработки с итеративным проектированием, как визуально, так и в коде. Мне кажется, что визуально приложение «Лабиринт» с тщательной проверкой кода справа выглядит лучше. Даже диалоговое окно настроек более визуально сбалансировано. Оно шире, чем я бы сделал, но все элементы выровнены по левому и правому краю. Пример. Вы можете видеть, как выровнено поле со списком справа по правому краю кнопки. Это и есть визуальный дизайн. В более быстрой версии кода используется наследование. И все. Объект лабиринта, структура данных, содержащая сетку лабиринта, и алгоритмы генерации находятся в одном файле. В более тщательной версии используется не наследование, а интерфейсы. И каждый алгоритм и структура данных лабиринта находятся в отдельных модулях, названия которых тоже довольно аккуратные. Проверка кода была интересной. Мне понравилась эта цитата из одного из фрагментов работы. Код выявил ошибку просто при чтении, а также дал рекомендации по архитектуре. Автор кода получил отзыв и должен был исправить код, чтобы продолжить работу. Цель – помочь вам найти баланс между скоростью и качеством результата, которого можно добиться с помощью опытных разработчиков. Разумеется, скорость понятия относительная. На то, что у разработчиков занимает несколько часов, у CodeBot в тщательном режиме может уйти несколько минут. Мы продолжаем дорабатывать этот инструмент, но вы можете сами сравнить результаты двух подходов по состоянию на вчерашний день. Если бы мне нужно было выполнить большой объем работы, например, перенести библиотеку на Delphi, я бы выбрал тщательный режим. Если бы я просто хотел создать прототип, чтобы посмотреть, стоит ли вообще этим заниматься, я бы выбрал режим Wipe. Кроме того, ничто не мешает вам попросить CodeBot проверить и улучшить свой собственный код. Нам еще есть над чем поработать. Например, сейчас пользователи тестируют CodeBot бесплатно, но мы над этим работаем. Так что регистрируйтесь, ссылка на экране. А в конце я покажу ее еще раз. Вот несколько примеров того, что можно сделать с помощью CodeBot. Общайтесь с CodeBot, как с другим разработчиком. Искусственный интеллект отлично подходит для этого. Но вы можете поручать CodeBot скучные задачи, рутинную работу, конвертацию данных, обновление. Вы можете поручить CodeBot всю долгую и скучную работу, которой вам не хочется заниматься. Вы можете попросить CodeBot найти ошибки. Ранее мы видели, как он самостоятельно выявлял проблемы в собственном коде. Но по-настоящему полезно поручить ему найти причину ошибки в вашем приложении, сбоя, исключения или неожиданного поведения. Он будет усердно работать и искать решения. Это особенно удобно, когда вы обсуждаете проблему вместе. Он может разрабатывать новые функции, а вы можете вместе с ним дорабатывать их и обсуждать, пока не получите результат, который вас устроит, а затем можете отпустить его. Это то, что мы вкратце продемонстрировали сегодня. Он может заниматься рефакторингом. Во многих кодовых базах Delphi логика и пользовательский интерфейс тесно связаны. Попробуйте разделить их с помощью CodeBot. По сути, он может выполнить любую задачу разработчика, и есть два подхода к этому. Либо вы повышаете свою продуктивность и быстрее выполняете текущие задачи, либо получаете возможность делать то, что вам хочется, делать то, на что у вас нет времени. У каждого предпринимателя есть длинный список таких задач, и зачастую они очень важны. CodeBot может помочь. А теперь пример потенциального рефакторинга. Наша i2RM Objects работает как на Mac, так и на Windows. Но что, если ваш код не предназначен для этого? Как и, вероятно, большая часть кода на Delphi. Скорее всего, он был написан только для Windows. Рефакторинг кода для обеспечения кроссплатформенности и работы с библиотеками пользовательского интерфейса – это долгая работа. Не то чтобы сложная, но скучная и долгая. И зачастую настолько трудоемкая, что ее выполнение не оправдано. Подобные задачи идеально подходят для автоматизации с помощью CodeBot, тем более, что у него очень четкие цели и понятные результаты.
Еще можно перевести библиотеки на Паскале. Сейчас в Delphi их не так много. Библиотек на некоторых языках больше. Но с искусственным интеллектом язык не имеет значения. Это как если бы мы взяли подход Red Studio или Elements, мультиязычный подход, и сделали его еще лучше. Просто возьмите библиотеку и переведите ее. Опять же, это идеально подходит для CodeBat и квантовых вычислений. Четко сформулируйте цели, особенно если в комплекте есть набор модульных тестов. Потому что вы можете дать CodeBat. И я говорю это совершенно серьезно. Такую команду. Переводи, пока все тесты не пройдут успешно, и он это сделает. Еще можно помочь разработчикам освоиться в новой среде. Если у вас большая кодовая база, то разобраться в ней может быть непросто. Кодовая база. Искусственный интеллект идеально подходит для изучения кодовых баз. Он может исследовать, искать и понимать. Так что CodeBat может помочь. Он даже может одновременно обучать ваших разработчиков Delphi. Или добавлять модульные тесты. Возможно, у вас есть код без тестов. И опять же, написание тестов — это скучная и долгая работа. Она идеально подходит для искусственного интеллекта. И CodeBat может помочь. Вот и все, друзья. Вот где сегодня находится CodeBat прямо в среде разработки Delphi. Общайтесь с ним, задавайте ему задачи. Он будет редактировать и писать код, и работать с пользовательским интерфейсом. До связи! Пожалуйста, зарегистрируйтесь для участия в публичном бета-тестировании, или если вам не терпится, напишите мне. Мы считаем, что это отличный инструмент для Delphi и всей экосистемы Delphi. И, конечно, надеемся, что он будет полезен вам, вашей команде и компании. Ну что, вам понравилось? Я никогда не видел, чтобы за такой короткий промежуток времени поступало столько вопросов. Ого, мы привлекли ваше внимание. И хорошая новость. Дэвид в прямом эфире, в студии. Я включу камеру, Дэвид. Я пока не вижу твою камеру. Ну вот, и у тебя микрофон отключен. Вот так. Мы тебя слышим и видим. Хорошо. Привет, Иэн. Привет всем. Рад быть здесь. И спасибо. Да, и много хороших отзывов. Много очень позитивных комментариев. Отличная работа. Мы общались в приватном чате в гринруме, как мы называем нашу зону за кулисами. Как будто это что-то грандиозное, и нам приносят зонтики и все такое. Но на самом деле мы просто сидим каждый в своей зоне и смотрим трансляцию. Но многие пишут хорошие вещи, ставят лайки и все такое. Я зачитываю вопросы, потому что их много. Так что, думаю, это будет довольно продолжительная сессия вопросов и ответов в прямом эфире. Кто-то просит опубликовать ссылку в чате. На самом деле я так и сделаю, а еще выведу ее на экран. Давайте я отредактирую, а то получилось слишком длинно. Я мог бы уже сделать сокращенную ссылку, правда? Это бы сильно упростило жизнь. Думаю, так будет короче, да? Вот, RamObjects просто CodeBat. Но если вы просто зайдете на ramobjects.com, то там будет ссылка на CodeBat. Только учтите, что есть две версии CodeBat. Можно убрать SPS. Вот. Дэвид только что прислал мне сообщение. Я сейчас отредактирую. Так что же, просто напишите Delphi. Ты это имеешь в виду, Дэвид? Просто работай. Вот так. Хорошо. Да. Просто имейте в виду, что CodeBat — это еще один бот для CodeBat, который, насколько я знаю, работает с Oxygen и несколькими другими проектами RAM Objects. Для Firewater, да, верно. Я знал. Так что это своего рода версия следующего поколения. Да. Так что для Delphi есть свой CodeBat. CodeBat существовал еще до населения. Я просто хочу сказать, что если они зайдут на сайт CodeBat, начнут читать и спросят, где же Delphi, значит, вы зашли не туда. Это хорошо. Давайте я посмотрю чат. Я еще не закончил. Много вопросов о мерах предосторожности. Люди говорят, что это очень интересно. Я снова включу эту подсказку. Это будет большим плюсом для Delphi. Не терпится попробовать, когда он станет доступен. Ну так скачивайте. Пробная версия уже есть, и многие сканируют QR-код. Как я уже сказал, я позабочусь о том, чтобы он был там. Я тоже добавлю ссылку в чат. Подождите секунду. Подождите, пожалуйста. RM Objects. Вот оно. Думаю, ссылка есть и в чате. Если вы не видите ее на экране и не можете отсканировать QR-код, то можете перейти по ссылке. Ссылка есть и в чате.
Верно. И Марк из Remo Objects тоже в чате. Я уже поздоровался с Марком, но он тоже где-то там. Так что я уверен, что он доволен, потому что все прошло хорошо. Итак, на некоторые из наших вопросов отвечает тот же человек, RedKPAMN, и говорит: надеюсь, он работает так же хорошо, как Killa Code versus Code. Что же, думаю, будет справедливо сказать, что это пока сыровато, и вы уже упоминали об этом. В прошлом году вы показывали несколько демоверсий на разных мероприятиях. Не помню, на каких именно, но вы говорили, что это альфа-версия. А это видео было записано для Code Rage в декабре. То есть это была своего рода первая бета-версия. Верно. Так ведь? И насколько я понимаю, вы продолжаете работу над ней, не так ли? Верно? Да, мы определенно продолжаем работу над этим. И да, думаю, важно сразу обозначить, что это пока сыровато. Это предварительная версия. Поэтому, когда люди будут ее тестировать, они должны быть готовы к этому. С другой стороны, то, что я вам показал, это реальная запись. Я не делал 5 итераций и не выбирал лучший вариант. Я просто запустил его дважды в 2 разных режимах и записал. Мы стараемся быть честными, но в то же время не стоит давать несбыточных обещаний, особенно на ранних этапах. Но я думаю, что это очень интересно. Я очень доволен тем, что у нас получилось. Мы активно развиваем проект. Я думаю, это очень перспективная разработка. Да, я тоже так считаю. Когда мы с тобой говорили об этом, ты показал мне раннюю демоверсию. Я тогда сказал, ну это и правда неплохо. Думаю, Иэн, ты видишь прогресс, если, конечно, ты следил за тем, как он поэтапно развивается и продолжает совершенствоваться. И мы с тобой уже говорили об этом. Люди придумывают много всего для И, для Delphi, и я это приветствую. Сама компания, ну ты знаешь, у нас были эти компоненты для И. Тем жаловалась на это и говорила, что мы их скопировали, но это не так. Embark и Ara так не поступают. Они не обкрадывают других. По крайней мере, насколько мне известно, хотя я так не думаю. Я почти уверен, что это независимая разработка, но Хем, знаешь, умный помощник по написанию кода, был разработан как окно чата, и он выполняет эту функцию. Но CodeBot — это совсем другое. Как только я его увидел, я сразу подумал, это фантастика. Мне нравится. Хем, не думаю, что это будет. И я не думаю, что для тебя это новость, но не думаю, что это последняя разработка в этой области. Мы с тобой обсуждали, что сейчас происходит настоящая ядерная война в сфере разработки ИИ. И я думаю, что выживут сильнейшие. И я думаю, что вы сильно опережаете конкурентов в том, что делаете. И я думаю, что, судя по реакции всех присутствующих, у вас все получится. Мы шутили на эту тему, но люди говорили, что Дэвид выглядит не таким напряженным, как раньше. Поэтому я собираюсь перенаправить свою электронную почту на адрес Дэвида, чтобы каждое утро, просыпаясь, он видел все письма, которые я получаю. А потом мы снова доведем его уровень стресса до того, что было до или после отплытия, то есть до уровня ошибки. Я вижу, вам снова приходит много писем. Да, пару тысяч. И еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к этой теме. Вы упомянули, что находитесь на прекрасном острове, а кто-то предположил, что это датский остров. Я не совсем понимаю, почему вы выбрали Данию, но не могли бы вы рассказать об острове? Я хочу сказать, что Дания прекрасная страна, но На самом деле, я вообще не в Дании. Я живу в Эстонии. Я живу здесь уже около 10 лет, а моя жена эстонка. Я живу на одном из островов на западе страны, который называется Сааремо, что в переводе означает «земля островов». Довольно крутое название для острова. Каждый раз, когда кто-то вроде вас рассказывает о том, где живет, я думаю, о, как же там, наверное, хорошо. Как вы знаете, я живу в Далласе, точнее во Фриско. И это здорово. Но там очень плоская местность, и не так много всего происходит. Если вам нравится городская среда, то это отличный вариант. А острова, да, до ближайшего острова от меня 1000 миль. Вот так. В общем, Эстония — это ответ. Ладно, давайте пройдемся по вопросам. Их много, и на некоторые из них мы, возможно, уже ответили по ходу видео. Но я знал, что Марк тоже в чате. Привет, Марк. Спасибо тебе. С нетерпением жду ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте их.
Не думаю, что кто-то еще задаст такой ужасный вопрос. Так, это ад. Я не буду пытаться угадать ваше имя пользователя, но давайте просто назовем его так. Может ли CodeBot обновить Pascal скрипт? Это своего рода вопрос с подвохом, потому что Pascal скрипт — это еще и компонент RM Objects. Но может ли он это сделать? Здесь есть много всего интересного. Когда я пришел сюда и начал работать со всеми, я обнаружил столько потрясающих вещей, которые, как мне кажется, действительно полезны для всех, кто работает с Delphi. И да, Pascal скрипт — это именно то, как это звучит. Это скриптовый язык на основе Pascal. И, честно говоря, здесь столько всего интересного, что я до сих пор продолжаю учиться. О боже, теперь он на тебя очень сильно разозлится. Да, я уверен, что может, потому что у него есть такая возможность. Понимаете, вы настраиваете его с помощью инструментов, чтобы он мог писать код, а затем тестировать его, чтобы проверить, работает он или нет. И да, это же Pascal. Я не могу сделать это с помощью Pascal скрипт. Я не понял этот вопрос. Может быть, вы его поняли, а если нет, то, возможно, мы попросим человека объяснить подробнее. Это не глупый вопрос. Всех, кто уже использует F-Code, интересует контрольная точка. Может быть, имеется в виду переломный момент. Я не уверен. Вы поняли, с чем мог быть связан этот вопрос? Еще один комментарий. Я не совсем понимаю, что такое контрольная точка. Но я видел в чате вопрос, заданный незадолго до этого, о сохранении контекста. Я думаю, что он был связан с этим. Да, какие меры предосторожности активируются, когда модель начинает демонстрировать контекстуальный дрейф? Я думаю, что аналогичный вопрос может звучать так. Демонстрирует ли она контекстуальный дрейф? Но это, конечно, зависит от используемого движка, потому что некоторые из них допускают отклонения, а некоторые не так сильно. Но я думаю, что в конечном итоге все они допускают отклонения. Но мы, конечно, выбираем модель. Под капотом их несколько, и мы очень тщательно их подбираем. Но на самом деле архитектура у них довольно похожа, потому что у нас есть достаточный опыт в использовании ИИ. Поэтому мы проектируем систему так, чтобы заранее предусмотреть подобные проблемы. И, на мой взгляд, архитектура у нас для этого вполне подходящая. Помимо выполнения работы, у системы есть собственная память. У системы есть память, специально предназначенная для хранения важной информации, к которой можно обращаться и которую можно сохранять. Агенты взаимодействуют друг с другом. Например, мы упоминали процесс проверки кода, когда вы запускаете его в режиме тщательной проверки. Не знаю, будем ли мы переименовывать эти режимы, но сейчас у нас есть режим тщательной проверки. И после того, как код написан, система не просто отправляет его на проверку другому агенту, который специально предназначен для анализа кода, выявления ошибок и поиска способов улучшить его. Вместо этого она генерирует информацию о том, что и почему было сделано, какие классы и методы были созданы и так далее, и передает ее. Таким образом, благодаря особенностям архитектуры, система обеспечивается очень специфический поток информации. Отчасти это нужно для того, чтобы помочь агентам выполнять свою работу, а отчасти, чтобы гарантировать, что объем информации, который располагает каждый агент ИИ, соответствует выполняемой ими работе и является достаточно точным. Да, похоже, это работает довольно хорошо. Итак, ответ заключается в том, что для этого действительно нужно предпринять определенные шаги, и то, как это делается, в некоторой степени помогает предотвратить смещение контекста. Кроме того, это своего рода, не скажу, что ограничение, но скорее направление подсказок, которые поступают в ИИ, в более конкретное и сфокусированное русло, что помогает избежать смещения контекста. Кроме того, у вас есть собственный механизм кэширования. На самом деле у меня был очень интересный разговор с представителями Redis, с самими создателями Redis, если подумать. Кстати, название у них тоже подходящее. Они разработали систему на основе Redis, которая помогает с кэшированием. Она позволяет кэшировать токены в больших масштабах. Это позволяет подобным системам предварительно кэшировать токены, которые отправляются в облако, и таким образом экономить ресурсы. Не знаю, подойдет ли вам это, но можно обсудить.
Мы говорили о других вещах. И они просто пытались мне что-то продать, а я такой, ладно, это же просто продукт, который продается. Я же не нарушаю никаких правил, верно? Это был вопрос, на который я ответил прямо. Но, наверное, стоит повторить ответ. Было несколько вопросов в духе, ну, ладно, но это всего лишь один модуль. И это, знаете ли, нормально. Да, мое приложение состоит из 100 тысяч строк кода и сотен файлов. Есть ли вероятность, что код может пригодиться? Прежде чем ответить, скажу, что QR-код на экране как раз для этого. Скачайте его. Да, это ранняя версия, бета-версия, она еще сырая, но попробуйте использовать ее для своих задач. Я не пытаюсь ничего продать, я просто объясняю, что это такое. Попробуйте. И если вы считаете, что Дэвид ошибается, докажите, что он не прав. Я не являюсь автором этого продукта, так что мне не жалко, если он ошибется, но докажите, что он не прав. Или, что еще важнее, докажите, что он прав. Попробуйте и убедитесь сами. Ведь, как вы понимаете, я предпочитаю продукты Embarcadero, потому что они приносят мне деньги. В конце концов, деньги решают, и я здесь представляю их интересы. Но на самом деле я представляю все сообщество Delphi. Под Delphi я подразумеваю Object Pascal. Поэтому я хочу, чтобы ИИ хорошо разбирался в Object Pascal, потому что от этого выиграют все, в том числе программисты на Delphi. И такие системы полезны. Чем больше мы будем их тестировать, тем лучше они будут становиться, разработчики будут вносить улучшения и так далее. Итак, какой ответ вы бы дали на этот вопрос? Там сотни тысяч строк и сотни файлов. Ну, это и есть наша цель, ведь у многих разработчиков на Delphi очень большие проекты. И опять же, это пока только предварительная версия. И я считаю, что лучше всего попробовать и посмотреть, насколько хорошо она работает. Если она не справляется с задачей, сообщите нам, и мы сможем ее улучшить. Мы пока не продаем ее публично, но вы все равно можете ее попробовать. И я думаю, что это здорово получить, надеюсь, что это здорово получить предварительную версию, попробовать ее. Если вы найдете что-то, что, по вашему мнению, можно было бы сделать лучше, сообщите нам. Мы будем работать над этим, сотрудничать с вами и улучшать продукт. Я всегда говорю это всем. Да, наша цель — справляться с большими задачами. Кстати, Ян, ты не знал, но я как раз сегодня работал над этим. На самом деле я работал над тем же самым. Я работал над частью CodeBot, которая занимается исследованиями. А я работал над поведением. Я дал ему тестовое приложение и попросил объяснить, что это такое. Ну, знаете, какая у него архитектура? Как все это связано между собой и так далее. А прямо перед этим вебинаром я работал над тем, чтобы он находил все классы и все такое, и давал развернутые ответы. Так что, знаете, возможно, версия, которую вы попробуете вчера, будет не так хороша, как та, которую вы попробуете завтра. Мы постоянно работаем над этим. Но наша цель, чтобы он вел себя как человек, открывал большой проект, просматривал его, разбирался в нем, понимал, что там есть, а потом начинал писать код, ориентируясь на задачу. Вот как это работает. Кажется, в углу сидит код. Да, KeyBot работает по такому же принципу. Мы прекрасно понимаем, что у людей бывают огромные проекты. Мы хотим их поддерживать. Да, и я всегда придерживался такого принципа, как вы знаете, в Embarcadero. Когда я начал заниматься связями с разработчиками, то первым делом сказал, пишите мне, что бы ни случилось. Не надо писать в Facebook, жаловаться и думать, что кто-то это заметит. Если вас что-то не устраивает, или что еще важнее, если вас что-то устраивает, и вы не хотите, чтобы мы убирали какую-то функцию, напишите нам об этом. Я дал свой адрес электронной почты. И это работает точно так же. Вы не станете лучше, если люди не будут связываться с вами и рассказывать, что им нравится, а что нет. Но не менее важно знать, что в продукте хорошо, потому что иногда приходится принимать решения, например, что-то не работает. Но чтобы получить неидеальные решения, нам нужно, знаете, чтобы это исправить, нам нужно избавиться от чего-то хорошего. Так что в разработке программного обеспечения, а я предполагаю, что все, кто смотрит это видео, в
В той или иной степени разработчике всегда приходится искать компромисс между совершенством и достижимостью, понимаете? Так что вы не можете исправить все недочеты. Но в то же время, если вы не будете сообщать людям о том, что хорошо, а что плохо, то мы будем продолжать действовать вслепую и думать, что, ну, скажем, я сделаю это в коде, потому что никому нет дела до этой конкретной функции, и я не буду этого делать. Но так не получится. Хорошо. Именно поэтому полезно иметь предварительную версию, чтобы видеть, на каком уровне находится продукт. Точно. Я просто дам своей собаке жевательную игрушку, чтобы она перестала мяукать на меня. Есть ли какие-то опасения по поводу безопасности, если у ИИ будет доступ ко всему нашему коду? Или языковая модель будет локальной? Я видел в чате, но, к сожалению, не могу ответить там в текстовом формате, ребята, но я вижу, что Марк здесь, и спасибо. Да, есть несколько вопросов по этому поводу. На самом деле, на эту тему можно ответить очень по-разному. Итак, сейчас мы используем несколько моделей на бэкэнде. Я видел несколько вопросов и на эту тему. Сейчас мы сосредоточены на моделях OpenAI и используем несколько из них, но наша архитектура позволяет использовать любые модели. Для решения конкретной задачи, например, исследования, о котором мы только что говорили, мы могли бы использовать, например, Gemini, если бы она оказалась лучше. А для написания кода что-то другое. То есть используются облачные сервисы. Очевидно, что они обеспечивают защиту данных. Они не хранят данные в соответствии с коммерческими контрактами и так далее. И мы тоже не храним. Так что, конечно, все должно быть безопасно и хорошо. Ваши данные никоим образом не попадут туда, где вам стоило бы беспокоиться об их сохранности. Мы также очень заинтересованы в корпоративных версиях, где у людей есть закрытые сети. Я бы сказал, что это будет версия 1,1, потому что сначала мы хотим выпустить общедоступную версию. И я думаю, что для тех, кого устраивают условия защиты данных, это ничем не отличается от использования Google для корпоративной электронной почты или чего-то подобного. Знаете, там столько всего, и Google говорит: «Эй, мы будем относиться к вам с уважением, мы будем такими же». Я думаю, что в Европе многие опасения по поводу безопасности будут сняты благодаря тому, что там активно продвигают законодательство в сфере ИИ. Власти очень обеспокоены этим вопросом, и они продолжают придумывать новые правила. Например, сейчас разразился большой скандал из-за того, что Grok может генерировать, ну, знаете, оскорбительные изображения. Под оскорбительными я имею в виду то, что некоторых людей они могут оскорбить, но не всех. Но особенность Grok в том, что он позволяет раздевать людей. Но только если у вас есть платная подписка, что довольно странно. И я подозреваю, что это противоречит европейским законам, потому что так это не работает. Но и в США тоже пытаются принять законы. Например, в Техасе только что был принят. Спасибо, Техас. Я, кстати, живу в Техасе. Там тоже приняли закон об обязательной проверке возраста для пользователей некоторых сервисов. Так что законодательство пытается угнаться за происходящими изменениями. Но проблема с ИИ в том, что законодательство не успевает за происходящими изменениями, потому что все развивается очень быстро. Например, еще 2 года назад то, что вы делаете с коботами, было бы крайне сложно, если не невозможно. Я знаю, что вы какое-то время работали над проектом AI Respectify или как-то так с Ником Ходжесом. Да, это мой личный проект, и я не хочу о нем говорить. Я просто хотел рассказать о себе. Нет, я говорю о нескольких проектах в сфере ИИ. Да, я хочу сказать, что ИИ существует уже довольно давно, и у всех есть свои разработки в этой области. Но, знаете, правительство не очень-то поспевает за развитием этих технологий. Знаете, это связано с целым рядом факторов, в том числе с многолетним законодательным процессом, спорами в комитетах и прочим. Так что будет ли он обучаться на ваших данных? Скорее всего, нет. Нет. Знаете, мы бы ни за что не стали этого делать. Лучший ответ ИМ заключается в том, что мы этичные люди. Компания Rainbow Optics работает в сфере Delphi уже 20 лет. И одна из причин, по которой мне нравится с ними сотрудничать, заключается в том, что это проверенная, надежная компания.
У них есть клиенты, которые их любят. Они современны и ориентированы на результат. Поэтому и это действительно хорошая связка. Я считаю, что это отличная компания, в том числе для того, чтобы доверить ей такой продукт. Да, я имел в виду, что у них есть контракты и прочие условия, которые не позволяют им распространять и обучать ИИ на ваших данных. Но, знаете, очень сложно использовать ИИ и при этом не предоставлять ему информацию, потому что это, по сути, то, чего вы от него хотите, а именно, чтобы он посмотрел на мой код и улучшил его, или посмотрел на мой проект, на идею для него и создал его. Ну, он не может этого сделать. Понимаете, как сказал один человек, ну, может, можно было бы сделать это на локальных вычислительных мощностях. Но, как сказал комментатор, ваших локальных вычислительных мощностей для этого недостаточно. И я думаю, что это, скорее всего, правда. Есть же Алама. Пока нет. Пока нет. Кто знает, где мы будем через год. Возможно, через год мы сможем предложить, например, полностью изолированные серверы, и это будет здорово. Сейчас для этого, особенно для получения логических моделей, которые требуют времени и действительно думают так, как человек, нужны значительные ресурсы. Да, миллиарды токенов. Да, в этом вся суть. И на самом деле тенденция такова, что требуется все больше и больше вычислительных мощностей. Поэтому Facebook или Google инвестируют в атомные электростанции, что просто странно. Представляете, как много лет назад он сидел в колледже и думал, однажды у меня будет своя атомная электростанция. Это ведь не то, о чем вы думаете, правда? Это просто, знаете, как разработчик программного обеспечения. Вы не особо в этом разбираетесь. Так и будет. На этот вопрос ответил Марк. Можно ли будет вывести окно Кобота и Зайд на второй монитор? Можно ли открыть его и что-то с ним сделать? О, да. Послушайте, кажется, Марк ответил в текстовом сообщении. Но да, это обычное закрепляемое окно, как, например, инспектор объектов. Его можно открепить и сделать плавающим, если хотите, или закрепить во втором окне на другом мониторе, или что-то в этом роде. Да, конечно. То есть его можно перемещать. Просто откройте меню «Инструменты просмотра», «Окна инструментов», откройте его и сохраните расположение окон. Как вы знаете, есть пользователь Delphi, который знает, о чем говорит. Я люблю макеты для настольных компьютеров. Я постоянно их использую. Так вот, Фред Ван Вик спрашивает, может ли программа сама себя улучшить. Мне кажется, это уже из области фантастики. Да. А кто-то спросил, можно ли использовать CodeBot для улучшения самого CodeBot. Мне кажется, это уже из области безумия. О, я думаю, это очень хорошая идея. Я имею в виду, что я уже запускал CodeBot на самом себе. Я сегодня говорил о том, как улучшить исследовательскую часть. И одна из вещей, которые я тестировал, это его собственный код. Да, и это, наверное, тоже имеет отношение к вопросу. Могу ли я попросить его добавить функцию в существующее приложение? Сможет ли он понять текущую кодовую базу и визуальные элементы приложения и добавить новую функцию? Это и есть наша цель. Мы уже говорили о том, сможет ли он работать с большими приложениями и исследовательской частью. Когда мы будем изучать приложение, пытаться понять его архитектуру и тому подобное. Так что да, мы хотим, чтобы он мог взять приложение и добавить в него что-то новое. Да. И похожий, но немного другой вопрос. Будет ли он работать с FMX или FireMonkey и сможет ли генерировать приложение для iOS и Android? Я думаю, что приложение — это приложение, верно? Думаю, да, приложение — это приложение в Delphi, хотя, знаете, мы в основном тестировали его на VRKL, потому что VRKL — это нативная Windows, она очень хороша. Когда мы работаем в Beam Objects, мы используем такие нативные инструменты, как Cocol для Mac, iOS и Android. Это, знаете, все нативные элементы управления, и они тоже должны это поддерживать. Ну, я не скрываю, что мне нравится FireMonkey. Я люблю FireMonkey, но да, VKL — это то же самое. И нативные Coco элементы и все такое. Таких элементов много. Я просто хочу прокомментировать вот что. Этот человек очень активен в вопросах.
И я это ценю. Лично мне нравится работать в терминале, а ИИ на самом деле не использует ваш идентификатор. Я ответил на этот вопрос, но я понимаю, что некоторым людям нравится работать в терминале, и они часто используют его, потому что я вижу, что люди постоянно используют Claude в терминале. Но на самом деле CodeBot использует идентификатор, то есть это факт, да? Он использует идентификатор. Или я ошибаюсь? Нет, нет, конечно, использует. Пока ты это делаешь, я открыл терминал, и у меня открыто 15 окон. Мне тоже нравится работать в терминале. Но мне также нравится работать в IT, визуальном конструкторе и тому подобных вещах. Чтобы открыть столько окон терминала, тебе нужно удлинить экран на 15 сантиметров, Дэвид. Да ладно тебе. Я делаю много дел одновременно, особенно с ИИ. Я часто работаю в многозадачном режиме. Ты ведь тоже фанат Mac, да? Я помню, ты был большим поклонником Mac. Я тоже люблю Mac. Кстати, у тебя на заднем плане тоже Mac. Это Mac. Да, обожаю его. На мой взгляд, Mac – один из самых замечательных образцов промышленного дизайна. Я использую его для работы с музыкой. Потрясающе. Мне он тоже нравится. И я пытаюсь раздобыть одну из первых, так называемых мусорных моделей 80-х. Они были на базе компьютеров Commodore PEC, но достать их практически невозможно. Я видел, как его там зовут. В общем, этот парень раньше работал в Microsoft, а теперь он очень популярный ютубер. И у него, у Дэйва, есть гараж. И у него был компьютер Alter, и, как ни странно, все наоборот. Я живу в доме, на котором снаружи написано Alter, ну, знаете, внутри Alter. Но они теперь делают очки не для компьютеров, а просто с таким названием, наверное. Но да, я люблю старые технологии, потому что я сам уже старый. Так что, знаете, я застал время, когда многое из этого только изобрели. Так что, да, я отвечу на вопрос, если позволите, потому что я считаю, что разные подходы к работе имеют большую ценность. Как я уже сказал, я использую терминал, но активно работаю в интегрированной среде разработки, будь то Delphi IT или Refer на Mac. Ну, знаете, если я пишу код для Mac, я делаю все, что могу на Mac, даже для Windows. Работать в Delphi IT очень удобно. Например, в конструкторе визуальных форм вы не только видите вносимые изменения, но и можете сразу их применить. То есть он действительно работает в конструкторе форм. Вы видели в видео, как он вносил изменения прямо в конструкторе. Но на техническом уровне он интегрирован с системой, которая может проверять свойства компонентов и все такое. В том, что Delphi встроен в среду разработки, есть много преимуществ. С другой стороны, не нравится терминал. Пару месяцев назад я потратил некоторое время на создание прототипа, ну, знаете, на разработку клиентского приложения. Был еще терминал, написанный на Oxygen, но я не могу ничего обещать, понимаете, мы еще не решили, будем ли продолжать, пока не определились. Но, знаете, я думаю, что это как раз тот случай, когда у вас есть технология и несколько вариантов ее использования. Я имею в виду, что наша цель — внедрить искусственный интеллект в Delphi, и я думаю, что внедрение в среду разработки Delphi — очевидный способ сделать это, у которого много преимуществ. Но пока это помогает вам в Delphi, это не так уж важно, понимаете? Да, именно так. Да, есть люди, которые используют и другие технологии, например, Versus Code. Я слышал, что он довольно популярен среди некоторых людей и так далее. Но знаете, Red Studio ID — это нативная среда разработки для программ на Delphi. Так что, знаете, они используют ее, и я использую ее каждый день. Так что я могу быть доволен ею или недоволен, как и любой другой человек. Я всегда подчеркивал, что хоть я и занимаюсь связями с разработчиками, но я сам разработчик Delphi с самого первого дня его выпуска. У меня даже есть счет-фактура с датой выпуска 4-го, нет, 15-го, кажется, он поступил в продаже 15-го, но с самого первого дня. Так что я хочу, чтобы Delphi процветала и дальше. Я не молодею. Надеюсь, что так и будет, пока Delphi развивается, а я еще не вышел в тираж. В общем, я хочу, чтобы после того, как я уже не смогу заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, у меня осталось что-то получше. Так вот, некоторые люди говорят, что им нравится Alter. У них есть Mac 15 80-х и 90-х годов. У нас тут разгорелся небольшой спор в чате. О, так и хочется купить один из этих прекрасных Mac G4, похожих на терку для сыра. Я сдерживаюсь. Да. Знаешь, самый большой фанат Apple из всех, кого я знаю, это Хольгер Флик.
У него есть Mac сам, ну, знаете, тот самый, который раньше называли мусорным ведром Max Pro. И стоит он, конечно, бешеных денег. Он явно неплохо зарабатывает. Но это лучший ноутбук, который только можно купить. Если вы купите себе ноутбук Mac, то лучшего вам не найти. Ну вот, кажется, и все. Гном. Я понимаю, что текст был написан до выхода первой бета-версии. Да, я понимаю. Да, видео было записано во время Code Rage, так что да, это отчасти моя вина, отчасти Дэйва, но мы не смогли включить его в Code Rage по разным причинам. Когда мы его получили, нам нужно было, как и всегда, сначала улучшить звук и добавить субтитры. Это было в наших силах. Это вопрос организации рабочего процесса. Это не было пренебрежением к Дэвиду. Мы посвятили ему отдельный выпуск и записали несколько сотен таких выпусков. За что я ему очень благодарен, кстати. Я ценю это. Очень ценю. Ты это знаешь, и мы с тобой знакомы уже несколько лет, и мы хорошие друзья. Итак, вы знаете, что существует большая экосистема людей, работающих с Object Pascal, и мы все в ней вместе, понимаете, и я думаю, что чат-бот Code будет очень интересным проектом в будущем. Удачи вам. Надеюсь, вы добьетесь большого успеха на благо всех. О, кстати, я не услышал ответ. Хорошо, был вопрос, но я не знаю, что на него ответить. Вопрос был про ключи API и подписку. Я не видел вопросов о подписке, но в чем был вопрос, ребят? Думаю, были вопросы, потому что это предварительная версия, мы еще не объявили цены и прочее, и я не могу ничего об этом сказать. Но мы, конечно, хотим, чтобы это было доступно для всех. Было несколько вопросов о том, можно ли использовать собственные ключи API для определенных моделей. Сейчас мы настраиваем систему так, чтобы каждая функция работала максимально точно. Использовать собственный ключ API не очень удобно, потому что ИИ не так просто заменить. Я знаю, что даже в случае с OpenAI, если вы, например, поменяете GPT 4,0 на 5,1, вы получите совершенно другие результаты. Итак, сейчас мы предоставляем сервис. Мы стараемся сделать его максимально целостным и эффективным. Но кто знает, что мы будем делать в будущем. Думаю, сейчас мы просто хотим выпустить хорошо работающую первую версию и собрать ваши отзывы. Будем продолжать улучшать и дорабатывать, а потом посмотрим, что еще можно добавить. Да. И еще некоторые спрашивают, с какими версиями он работает. И Марк ответил, что это возможно, но только для Delphi 12 и, возможно, 11, но не ниже, из-за технических особенностей IDE, то есть в фоновом режиме. Да, мы начали писать код на современной версии Delphi, потому что, ну а почему бы и нет? Конечно, мы понимаем, что люди захотят использовать и более старые версии, особенно для обновления. Например, обновление – идеальный вариант для использования искусственного интеллекта, потому что можно просто запустить процесс, и он сам все сделает, скомпилирует, найдет отличия в новой версии, разберется, внесет изменения, снова скомпилирует и так далее. То есть мы будем поддерживать Delphi настолько старые версии, насколько это имеет смысл, но все же с учетом современных требований. И, конечно, мы хотим помочь вам с переходом на более новые версии, чтобы вы могли поддерживать Embarcadero. Я бы даже не знал, с чего начать, если бы речь шла о Delphi 7. Там же столько всего нового. На днях мне рассказали об одном проекте, на Delphi 5. И мне задавали вопросы, которые явно относятся к Delphi 13. Я такой, у вас Delphi 5? Что вы хотите от меня услышать? Я отвечу на ваши вопросы. Но вы же понимаете, что это очень старая версия Delphi. С тех пор многое изменилось. И еще один вопрос. Можно ли исправить ошибки и запомнить вопросы? То есть не нужно будет постоянно исправлять ошибки. Ну, конечно, можно. С ним можно общаться, рассказывать ему что-то, и он запомнит. Вот это и есть самое важное. Вы можете прервать его, можете приказать ему остановиться, можете заставить его сделать что-то другое. И опять же, это такая вещь, которую нужно попробовать, испытать и убедиться в ее работоспособности. Задайте сомнения, это нормально, может быть, вы что-то обнаружите и расскажете нам, а мы доработаем. Но такие вещи крайне важны. Да. Да.
Это от Макси Донки, он много работает с искусственным интеллектом. Кажется, у него каждую неделю или раз в пару дней появляется что-то новое. Иногда возникает вопрос, можно ли предоставить ему контекст, который мы создаем с нуля? То есть как бы загрузить в него наш собственный контекст. Я не уверен. Думаю, это и имеется в виду. Думаю, это что-то вроде создания одного из файлов. MD с описанием агента или чего-то в этом роде, в котором рассказывается о проекте. Да, В текущей версии этого пока нет, но обязательно появится. Это важно. И помимо создания подобных вещей, вдохновленных Клод и другими инструментами, которые это делают, я думаю, важно, чтобы вы могли открыть проект, в котором еще не использовался искусственный интеллект, и чтобы Cobot распознал это и сказал «хорошо». Дайте мне несколько минут на анализ, и я создам первоначальный общий контекст. Некоторые говорят, что это пример предварительной версии. Мы пока не поддержим файлы agents, MDE, но будем. да, вот так. Что же, кто-то задал вопрос, думаю, это хорошая подсказка. Подсказка для подсказки. Кто-то, я просто хочу это прокомментировать, но Марк уже ответил. Но я выведу его ответы на экран. И как ни странно, кто-то из офиса говорит со мной о каламбурах. Вот так просто пытаются меня запутать. Это долгая история. Перешел по ссылке, но не увидел, где нужно зарегистрироваться. Как и сказал Марк, это внизу страницы. А потом они говорят, о, единственная форма для регистрации, которую я вижу, это форма для подписки на рассылку. И кто-то еще говорит то же самое. И Марк говорит, что это действительно так. Это верно? Да, это форма для подписки на интересующие вас темы. Вы Подписывайтесь, чтобы получить ссылку для приглашения, что-то в этом роде. Мы не рассылаем спам и ничего подобного, пожалуйста. Не беспокойтесь об этом. По сути, вам нужно просто указать свой адрес электронной почты, и мы отправим вам информацию о том, как присоединиться. Круто. Так что да, вам нужно прокрутить страницу вниз. Да, хорошо. Может ли Cobot работать над несколькими проектами одновременно? Смотрите, они набирают. Они говорят, я хочу, чтобы он это делал. Да, нет, это действительно важно. Вы открыли новую копию IT, и у вас новый сеанс с CodeBot. О, это провокационный вопрос. Насколько хорошо он справляется с масштабным и сложным рефакторингом? Ну, мы надеемся, что неплохо, потому что это действительно важно. Я бы хотел найти реальные примеры из вашей компании. Код и все такое. Рефакторинг — это пример того, как можно провести исследование, а затем решить, что с ним делать. Так что мы хотим, чтобы он отлично справлялся с этой задачей. И я бы с удовольствием дал вам возможность поэкспериментировать с этим и узнать, что можно улучшить. Да, я собираюсь переформулировать то, что написал этот человек, потому что, как я понимаю, английский для него не родной. Прошу прощения, если я ошибаюсь, и это просто опечатки, но разработка программного обеспечения теперь — это соединение мелких элементов с помощью искусственного интеллекта. Это бразильский термин, и искусственный интеллект уже делает эти мелкие элементы качественными и функциональными. То есть они говорят, и мы с вами это обсуждали, что, по их мнению, разработка программного обеспечения превращается в описание желаемого в более концептуальном смысле. Я имею в виду, что разработка программного обеспечения на языках высокого уровня всегда заключалась в том, чтобы объяснить компьютеру, чего вы хотите. Просто теперь это происходит на более атомарном уровне. Знаете, это концепция, согласно которой искусственный интеллект — это компилятор. Да, именно так. То есть искусственный интеллект — это своего рода высокоуровневый компилятор, который затем генерирует код. Так что, я думаю, если попытаться осмыслить это в общих чертах, то это просто эволюция компилятора. Просто вы общаетесь с ним на совершенно свободном языке, который, конечно, тоже нужно немного ограничивать. Нельзя просто так сказать, чего вы хотите, и ждать, что он все сделает правильно. Если ваш запрос можно интерпретировать по-разному, то вы можете получить ответ, который будет интерпретирован не так, как вы ожидали. Это важно понимать. Это то же самое, как если бы вы попросили кого-то сделать что-то у вас дома, а он, не зная, что именно нужно сделать, сам решил бы, что нужно сделать. Если вы не объясните, какую работу нужно сделать, он будет делать то, что считает нужным. То же самое и с ИИ. Если вы не скажете, что вам нужно именно это, и не опишите, что хотите, чтобы это было вот таким, и хотя бы не сузите область поиска решения, как говорят в информатике, то, скорее всего, получите не совсем то, что хотели. Иногда так и бывает. Если повезет, то ИИ выдаст именно то, что вам нужно. Но если вы не сузите область поиска, то столкнетесь с проблемой. Недавно я довольно много работал с Claude, чтобы сделать несколько демонстрационных примеров. Я научился задавать ИИ более точные вопросы.
to ask better questions from the AI. Знаете, я думаю, что то же самое произойдет и с такими инструментами, как CodeBot. We're going to learn to be more specific about the questions we ask it. Мы научимся задавать ИИ более конкретные вопросы. Как мы делаем это? При общении с живым помощником. Если вы будете говорить с ним бессвязно, то и ответ получите бессвязный. ИИ немного умнее. Он попытается понять, что вы на самом деле имели в виду. Но знаете, в конечном счете все равно от вас зависит, насколько правильным будет ответ. Я думаю, что ИИ — это как младший коллега, которому можно делегировать задачи, но при этом нужно направлять его так же, как старший разработчик направляет младших. Но есть и еще один момент. Этот младший коллега прочитал больше, чем любой из нас. И знает больше, чем я. Думаю, это прекрасное сочетание знаний и потребностей в руководстве. И это одна из причин, по которой нужен режим планирования. Я имею в виду, что мы стараемся сделать это так, чтобы это было автономно. Ты можешь дать ему что-нибудь и просто оставить работать на ночь, если тебе нужно. Но ты заметишь, что если ты что-то напишешь, то программа попросит у тебя разъяснений. Идея заключается в том, что ты поговоришь с программой, и у тебя действительно будет хорошее взаимопонимание, прежде чем она приступит к работе. Я думаю, что больше всего меня удивило в ИИ то, что большинство людей часто им пользуются. И сейчас существует множество МВП, которые ежедневно используют ИИ для повседневного рабочего процесса. Вы часто слышите, как они говорят: «Итак, мы сделали это за 3 дня». И я такой: «И что же?» Я предполагал, что это займет несколько секунд. Нет, нет, нет. Для некоторых вещей потребуется довольно много времени из-за того, как они устроены. Это не будет похоже на поиск в Google информации о том, кто является королевой Канады или что-то в этом роде, и результат будет простым в использовании, отвечая на вопрос. Нет, это потребует много размышлений. Некоторые способы получения информации не являются быстрыми. Я имею в виду, справедливо ли это говорить, или я просто ошибаюсь в своих предположениях. Я имею в виду, я думаю, что это ускоряет процесс. Это позволяет вам, знаете ли, использовать пример того, что на что-то уходит 3 дня. Мой вопрос был бы таким. Заняло бы это в прошлом 3 недели или 3 месяца? Я не говорю, что это медленно. Я просто говорю, что это не мгновенно. Если ты думаешь, что это даст тебе ответ за 2 секунды, то этого не произойдет. Знаешь, и это, кстати, не для того, чтобы подчеркнуть, что это касается не только CodeBot, но и любого другого решения. Есть много всего, знаете, я забыл, что там было, мне кто-то рассказывал. Но Кахкод — это еще один пример того, что да, на это может уйти какое-то время. Но в итоге все это можно сжать до короткого промежутка времени по сравнению с месяцами работы над кодом, которые бы потребовались. Нужно сделать все правильно или хотя бы довести до этого этапа. И часто приходится возвращаться и говорить: на самом деле, вот это мне не совсем подходит, потому что, знаете, если вы задаете вопрос, то я создаю интерфейс для приложения для торговых точек, а вы даете мне ответы. Довольно подробное объяснение того, что вам нужно. И AI все равно придется самостоятельно принимать решения по некоторым аспектам, основываясь на наиболее вероятных ответах. И иногда эти наиболее вероятные ответы могут не соответствовать вашим ожиданиям. А иногда вы даже не знаете, чего хотите, пока не увидите результат. Когда вы видите, как AI делает это, как вы показали в своей демонстрации, вы возвращаетесь и понимаете, что это не совсем то. Лабиринт не совсем такой, как я хотел. Это не совсем то сочетание, на которое я рассчитывал, понимаете, и тому подобное. То есть он исправляет правильный код, но вы хотите, чтобы он работал по-другому. В программировании часто бывает, что существует несколько путей решения задачи. Мне кажется, это похоже на работу с людьми, которые, знаете, как, например, старший разработчик, менеджер или кто-то в этом роде ведут себя очень категорично. У них в голове есть идея, и они знают, что кто-то из их подчиненных сделал что-то хорошо, но не совсем так, как надо. Причины могут быть разные, вплоть до недопонимания. Но на самом деле все дело в том, что у каждого человека всегда будет свой подход. И работа с искусственным интеллектом устроена точно так же. Он справится с задачей не хуже человека. Если вам нужно что-то очень конкретное, дайте ему четкие инструкции. Если вы хотите, чтобы он использовал все свои знания и навыки, можно дать ему больше свободы.
Да, многие говорят, что все дело в подсказках и предварительной загрузке агентов. Также очень важно использовать такие инструменты, как DAT-MD. Не знаю, захотите ли вы отвечать на этот вопрос, потому что, возможно, на него вообще нет ответа, но в какой степени CodeAbot был создан с помощью искусственного интеллекта? Мне кажется, это хороший вопрос, потому что я видел, как на днях на YouTube брали интервью у того парня из Cursa. AI, который его придумал. being interviewed the other day on YouTube, and they now use Cursor Сейчас они AI используют Cursor to AI work для on работы над Cursor Cursor AI. AI. So it's Получается, obviously что они сами себя кормят, и это отличная self-feeding. идея, но изначально они Initially писали they его по wrote it старинке вручную. hardcore, the old way. Но But теперь они now говорят, they что said that like 99% кода 99% of написано it с is помощью AI, Cursor AI. using Cursor.ai. Да, So меня это совсем не удивляет. Yeah, that wouldn't surprise me. Я и сам использую искусственный интеллект для написания кода, но и сам тоже пишу. Да, конечно. Знаете, в нем определенно много человеческого кода, но и кода, написанного искусственным интеллектом, там тоже немало. Верно. Да. Как я уже сказал, мы использовали его для самообучения. Кейп Годгани очень, очень хороший разработчик. Он написал на Delphi отличное приложение, которое, если вы знаете, помогает оплачивать счета по кредитным картам и тому подобное. Кстати, я слежу за его публикациями. Привет. Да, мы все знаем, что Кейп Годгани хороший парень. Но, Гани, ты молодец. Я знаю, откуда это пошло. Очевидно, что ты старший комендор-сержант. Прошу прощения, если это что-то другое. Но я бы с удовольствием посмотрел, как Кобот создает код с разделением, чтобы перенять лучшие практики. На самом деле в этом и заключается суть ИИ. Он не просто делает всю работу за вас, но иногда, да, вы можете посмотреть на результат и подумать: ого, это что-то новенькое. Я бы до такого не додумался. Со мной такое было на днях. Я попросил ИИ создать несколько классов, и это было действительно круто. Я подумал, я бы до такого не додумался, и это было верно. То, что он сделал, я, конечно, сам неплохой программист, но глядя на это, я думаю, это действительно впечатляет. И я бы до такого не додумался. Так что да. Так что это можно использовать и для обучения. Так что я по-прежнему считаю, что этот вопрос действительно хороший пример сотрудничества с ИИ. Потому что я думаю, что ты совершенно прав, Иэн. ИИ действительно может научить тебя чему-то, а ты можешь научить его. Да, не стоит учиться у меня, я научу тебя только плохому. После 42 или более лет, 40 с лишним, да, я думаю, что я занимаюсь разработкой уже 42 года. Поверьте мне, у меня есть все возможные вредные привычки, и многие из них такие, о которых большинство людей даже не подозревает. А о многих я и сам уже забыл. Как быстро они сегодня зарегистрируются? Вы об этом спрашиваете. Ой, подождите. Да, как быстро. Но я уверен, что Марк может ответить на этот вопрос, но я постараюсь ответить как можно быстрее. Я думаю, что суть этого вебинара в том, что он побудил некоторых людей обратить внимание на это мероприятие, судя по количеству людей, которые отсканируют. QR-код, но они зарегистрируются. Думаю, да. Мы очень хотим разослать приглашение, и да. Я думаю, что это одна из причин, по которой мы решили провести предварительную презентацию. Как я уже сказал, это предварительная презентация. Я не хочу давать завышенных обещаний относительно текущего состояния проекта, потому что считаю, что это может ввести в заблуждение. С другой стороны, я очень воодушевлен. И, как я вам уже показывал, он действительно может многое. Поэтому мы очень рады, что люди подключаются к проекту и тестируют его. Нам будет очень полезен ваш отзыв. Если вы придумаете, что еще я мог бы делать, сообщите нам. В этом и суть. Да. Малкольм выдает свой возраст. Если бы я дал ему код на Turbo Pascal, смог бы он создать графический интерфейс DFM? Конечно. Конечно. Это прекрасный пример задачи, в которой у вас есть бизнес-логика приложения, и вы хотите добавить еще один слой. И да, я думаю, что он отлично справится с такой задачей, и это как раз тот случай, когда вам нужно будет немного подсказать ему, что вы хотите получить. Будет делать и показывать. Он будет соединять компоненты, создавать их и добавлять обработчики событий. И у него будет четкое разделение, потому что он для этого и предназначен. Мы настроили его так, чтобы он работал с уровнями U и тому подобным. Если вы зарегистрируетесь, я буду рад, если вы попробуете это сделать и расскажете нам о своих впечатлениях. Марк говорит, что, надеюсь, сегодня вы пройдете всю процедуру регистрации. Сегодня у нас много желающих зарегистрироваться, так что это хороший знак. Я рад за вас обоих, правда. Я искренне рад за вас. Знаете, это хорошая идея. Разговаривайте с ИИ так, как будто это ребенок. Хотя я с этим не согласен.
По моему опыту, не стоит говорить с ним слишком простыми словами. Не стоит использовать слишком сложные слова, ведь у меня довольно богатый словарный запас, потому что я писатель, поэт и так далее. За время жизни в Америке я понял, и это не упрек моим соотечественникам, что для того, чтобы донести свою мысль, вам, скорее всего, придется упростить свою речь. Если вы из тех, кто использует богатый словарный запас, чтобы показать, какой вы умный, то есть если это про меня, то да, вам, вероятно, нужно говорить с ей кратко и естественно, не перебарщивая и не пытаясь показаться слишком умным. with the AI without being over the top, kind of trying to be too clever. Но я не думаю, что с ИИ нужно разговаривать как с ребенком. Говорите с ним так, чтобы он вас понял и чтобы ему было ясно, о чем вы его просите. Я бы, наверное, так поступил. И если это равносильно тому, чтобы разговаривать с ребенком на его языке, то ладно. Но я думаю, что это скорее похоже на то, как если бы у вас был кто-то, кто разбирается в программировании, довольно хорошо в нем разбирается, но не является суперпродвинутым разработчиком. Это не тот человек, который может просто взять и изобрести что-то сам. Как вы и сказали, это младший программист, но компетентный. Так что разговаривайте с ним как с младшим программистом. Давайте ему четкие инструкции. И я думаю, что результат будет лучше, чем если бы вы просто попытались, знаете, упростить задачу и вставить зеленую деталь в отверстие в форме красного треугольника. Знаете, я думаю, что работа с ИИ помогает не только ему, но и вам. Это очень похоже на общение с человеком. И это действительно улучшает ваше собственное мышление и коммуникацию. Понимаете, вам нужно уметь объяснить что-то ИИ, а это значит, что вам нужно уметь продумать это. И лучшие результаты ИИ достигаются, когда вы сами являетесь архитектором, разработчиком, и вы можете донести до него свою идею, свой замысел. Так что да, неважно, говорите ли вы с ним как с ребенком, младшим разработчиком или как-то еще. Все это, на мой взгляд, метафоры, которые говорят о том, что ИИ помогает вам думать, помогает вам общаться. Да, но не говорите «не трогай Берни, потому что так вы сказали бы ребенку. Скажите «не трогай эту деталь, она сломается» или что-то в этом роде. А еще кто-то говорил о том, что нужно задавать правильные вопросы, чтобы получить правильный ответ. Я заметил, что при использовании разных типов ИИ он хорошо справляется с одной задачей. Если вы допустили опечатку или неправильно сформулировали мысль, он часто понимает, что вы имели в виду благодаря... Опечатка моей заготовки, которую мы записали. Я не стал ее перезаписывать, потому что подумал, что это можно оставить в записи. Да, странно, правда? И ты такой, ого, он понял, что я имел в виду. Иногда он использует не то слово, но контекст понятен ИИ. Вы все равно получите нужный результат, потому что иногда я не могу вспомнить, как это называется, но это такой тип алгоритма. Вы все равно получите нужный результат. Я уже имел дело с ИИ, я пробовал Gemini, Claude, Claude Code, ChatGPT, Alama и другие модели. Те, что они предоставляют. И до ноября прошлого года я был настроен очень скептически. Но в какой-то момент в прошлом году я начал понимать, что получаю довольно хорошие результаты, когда пытаюсь его использовать. А сейчас, как я уже говорил людям, когда проводил что-то вроде лагеря по программированию с использованием ИИ, я оптимист-скептик. Я с оптимизмом смотрю в будущее, но скептически отношусь ко всему, что вижу, потому что многие люди показывают мне свои работы. И когда начинаешь разбираться, оказывается, что это полная ерунда. Знаете, я вижу, как вы что-то печатаете. Я не вижу, что именно. Скопировать и вставить это просто. Да, но... Ой, я писал вам сообщение, потому что заметил еще несколько вопросов. Понятно. Да, вижу. Хорошо. Да, я видел строку, которая была там раньше, и подумал, мы это обсуждали. Да, так что, знаете, вы удивитесь, сколько всего можно сделать неправильно, но все равно получить хороший результат. Но да, лучше бы все было правильно. Я хочу сказать, что мир меняется, и я не испытываю по этому поводу оптимизма. Я думаю, что если взять кого-то вроде меня, кто работает в этой сфере десятилетиями, буквально десятилетиями, то я перепробовал все. COBOL, C, Force. В какой-то момент я писал на Force отличный язык C++.
Даже на Apple Pascal в какой-то момент, и да. И еще кое-что. Если я могу смотреть на это с оптимизмом, а я рискую больше, чем многие другие, учитывая мой возраст и сферу деятельности, то, думаю, другие люди тоже могут попробовать и посмотреть, что это может дать и им. Потому что я уверен, что как только вы начнете это изучать, вы очень удивитесь тому, как это может быть полезно. Не обязательно полностью погружаться в это. Если вам это не подходит, ничего страшного. Знаете, если вас это беспокоит, то это помощник, коллега. Вы работаете с ним. Да, это все равно, что сказать: «О, я просто хочу открыть Notepad и написать код в нем». Но зачем вам это делать? Используйте то, что поможет вам. Это все равно, что набирать текст в Word и отключать проверку орфографии или грамматики. Зачем вам это делать? Зачем вам, например, отказываться от проверки орфографии в документе? Мы, большинство из нас, об этом вообще не задумываемся. И это прогресс. И я не думаю, что кто-то будет возражать, если программа проверки орфографии напишет: «Вы знаете, что неправильно написали слово «банан». Только законченный лудит может сказать, что не хочет, чтобы программа исправляла его ошибки перед отправкой, ведь тогда он будет выглядеть идиотом в глазах собеседника». Так что, в общем, я отвлекся от темы. Итак, какой вопрос мы обсуждаем? Затраты на подписку. Но здесь ничего нет. Ладно, хорошо. Итак, были вопросы о подписке, стоимости и тому подобном, об искусственном интеллекте, и вот ответ. Думаю, стоит вкратце коснуться этой темы. Конечно, понимаете, подписка будет платной, и у ИИ есть своя стоимость, и мы, так сказать, обеспечиваем техническую поддержку, так что в стоимость будут входить кредиты. Мы пока не готовы объявить цены, в основном потому, что еще не до конца понимаем, сколько это будет стоить. Это еще одна причина, по которой мы хотим сделать систему более открытой, чтобы люди могли использовать ее в реальных условиях. Но да, именно так она и будет работать. И да, конечно, мы хотим сделать ее максимально доступной. Так что да, таков наш план. Да, я думаю, что люди смогут использовать такую систему, работать с ней, понимать ее и отслеживать цены. Да, что-то в этом роде. Не знаю, может, трое вас троллит, но это можно было бы добавить в будущую версию. Можно ли использовать голосовой ввод для общения с Codeabat? Я бы очень хотел добавить эту функцию, и я бы лично рекомендовал это сделать. Мне пришлось проявить некоторую самодисциплину, чтобы не добавить это раньше того, что, как я знаю, действительно нужно добавить. Но я бы с удовольствием это сделал, потому что взаимодействие с ИИ — это в основном набор текста, будь то в консоли или в интегрированной среде разработки. И я думаю, что модели преобразования речи в текст тоже очень хороши. А еще я думаю, что это было бы очень полезно для людей с ограниченными возможностями. Я бы хотел помочь большему числу людей использовать Delphi, просто общаясь с Codeabat. Да, как вы знаете, у нас есть полностью незрячие разработчики. Мы стараемся работать с ними, чтобы улучшить доступность среды разработки, но мы также вынуждены учитывать решения, принятые ранее. Мы добавили кое-что, чтобы помочь им. Но думаю, это все равно далеко от того, что нужно людям с полной слепотой. Я не знаю, как они, то есть я восхищаюсь каждым незрячим человеком, который ориентируется в мире, потому что я не знаю, как бы я их обучал. У меня самого очень плохое зрение. И без очков я вижу только очертания, но не могу разглядеть детали. Но однажды у меня была очень серьезная инфекция, амебная, и мне пришлось лечь в больницу. Это долгая история, но мне пришлось лечь в больницу, чтобы пройти обследование. Это было 30 лет назад, и врач сказал мне: «Вы потеряете зрение на один глаз, а возможно и на оба». И знаете, я не знаю никого, у кого был бы подобный опыт, но для меня, как для разработчика программного обеспечения, услышать, что я могу потерять зрение, было очень важным моментом, который заставил меня осознать, насколько сильно зрение влияет на мою повседневную жизнь. Я занимаюсь разработкой не только потому, что это хорошо оплачивается, хотя и поэтому тоже. Я занимаюсь разработкой, потому что это то, что мне по душе. Это часть меня. Я помню, как в 14 лет решил стать разработчиком. Я не представляю, как люди живут без зрения.
Я думал о том, как бы я справлялся с работой, если бы был слепым. К счастью, все обошлось. Но иногда можно заметить, что один глаз у меня выглядит немного странно. Я всегда ношу с собой капли. Поэтому я с пониманием отношусь к людям с подобными проблемами. Если CodeBot сможет помочь, если это будет сочетание других вспомогательных технологий и тому подобного, я буду первым, кто поддержит эту идею и скажет, что это потрясающе. Однажды я был приглашенным гостем на вебинаре Microsoft. Мы обсуждали беспилотные автомобили и искусственный интеллект. Это было 5 лет назад. Я сказал, что меня беспокоит то, что мы вкладываем все деньги в создание самоуправляемых автомобилей, в то время как можно было бы вложить все средства в то, чтобы слепой человек мог спокойно ходить и не биться головой о дверные проемы. Знаете, это та же технология, что позволяет избегать столкновений, прокладывать маршрут, принимать решения, объезжать, скажем, собак, лежащих посреди дороги, и распознавать объекты в натуральную величину. Мы могли бы не вылечить слепоту, но облегчить жизнь незрячим. И я думаю, что если бы у меня был неограниченный финансовый ресурс, я бы работал именно в этом направлении. Потому что считаю, что деньги, которые мы вкладываем в такие вещи, как беспилотные технологии, это, знаете ли, прекрасно. Но было бы гораздо лучше, если бы люди с нарушениями зрения могли на равных конкурировать с другими, используя технологии, которые позволили бы им ориентироваться с помощью искусственного интеллекта. Так что CodeBot, если ты можешь сделать RedStudio более доступной, я только за. Это отличная идея. Мы пока не создавали прототип. Нет, я понимаю. Я осознаю это. Мне как человеку действительно хотелось бы этим заниматься. Это то, о чем стоит подумать в будущем. Да. Да, конечно. Да, об этом стоит подумать в будущем. Безусловно. Я бы с удовольствием. Да, хорошо. Думаю, это почти все вопросы. На большинство из них мы так или иначе ответили. Может ли Dolphy работать со сторонними виртуальными компонентами? Это был хороший вопрос, на который стоило ответить. Например, добавить новый столбец в сетку DevExpress. Да, это, я бы сказал, ключевая часть использования Dolphy как компонента. Вы можете заменять все эти элементы, но при этом используете Delphi в экосистеме. И уже многое знает о сторонних компонентах, таких как DevExpress, Temps, Virtual Preview и так далее. Это часть возможностей ИИ, над которым я сегодня работал. Изучить кодовую базу значит понять, как использовать то, о чем она сама не знает. Если у вас есть сторонний компонент, который вы, возможно, написали сами, вы должны суметь в нем разобраться. У нас есть такой... Ой, простите. Моя собака странно себя ведет. Конечно. И я хочу сказать, что CodeBot написан так, чтобы соблюдался довольно строгий баланс между тем, к чему у него есть доступ в вашей системе, и тем, к чему доступа нет. Сегодня мы вообще не затрагивали эту тему. Но у него строго ограниченный доступ к файлам для чтения и записи в зависимости от того, что находится в вашем проекте и так далее. Но вы также можете предоставить ему доступ, например, к сторонним библиотекам, и тогда он сможет их читать, понимать и работать с ними. Мелвин говорит, что его друг говорит, что я слишком по-британски разговариваю. Ну да, я же британец. В этом году я уже 17 лет живу в США. И знаете, я сейчас в разводе, но долгое время был женат на американке. Но я никогда не буду говорить иначе, чем сейчас, и вы заметите, что все больше людей произносят название нашего продукта как Delphi вместо Delphi. Так что я постепенно оказываю влияние на ситуацию. Так говорят о нашем продукте в Европе. Ладно, думаю, на сегодня достаточно. Думаю, мы все обсудили. Я буду рад вернуться к этому разговору в будущем. Тем более, что моя собака вот взбесится. Но вы можете вернуться к этому разговору, когда дела пойдут в гору. Я с радостью это сделаю и посмотрю, к чему мы придем. Думаю, это очень интересный проект. Судя по количеству людей, отсканировавших QR-код, я думаю, что мы привлекли внимание многих. Так что да. Да, как я уже сказал, мы очень воодушевлены. Надеюсь, что это видео и этот разговор действительно помогут донести до людей наши цели. И то, к чему мы стремимся и что хотим предложить.
Регистрация нужна для предварительного просмотра. Имейте это в виду. Но это необходимо для того, чтобы убедиться, что все работает как надо. Мы хотим вместе с вами создать лучший продукт, а еще это отличная возможность поддержать Delphi. Я думаю, что Remotex — это ставка на современность и все такое. Мы уже говорили об этом. И я думаю, что искусственный интеллект — это то, что принесет пользу Delphi. И всем пользователям Delphi. Так что да, это наша цель. Зайдите на сайт. Если у людей есть вопросы, скачайте бета-версию и попробуйте сами. Ну, вы понимаете, что есть, то есть, как дела, песик? Мой пес уехал на выходные с моей бывшей женой, а когда вернулся, то забыл, как вести себя на вебинарах. А ты разве нет? Ты должен сидеть тихо, пока я работаю. И ты всегда так делал. Ты выдержал 42 часа моего бешенства из-за кода и ни разу не пикнул. А теперь он уезжает на 2 дня и возвращается. И посмотри на него. Он ведет себя просто возмутительно. О, он так воодушевлен темой криптовалют. Вот оно что. Что же хорошо, что ты вмешался. Да. Думаю, мне придется забрать его домой. Я живу на 2-м этаже, так что, к сожалению, да. Но если без шуток, то, знаете, это была отличная сессия. Я тоже ценю ваше время. Я понимаю, что это полезно для вас, но я также думаю, что это полезно для сообщества и людей. Это и есть цель. Да. Да, давайте попробуем и посмотрим, что получится. Нужно подумать, и тогда мы решим, что делать дальше. Ладно, увидимся в следующий раз. Иэн, спасибо вам большое за проведение такого рода специальной сессии. Я очень благодарен вам и всем остальным. Это того стоило. И знаете, когда мы не смогли включить вас в программу, я не хотел, чтобы люди думали, что для этого была какая-то причина. Просто так сложились обстоятельства. Ну, знаете, он ушел из Embarcadero. Мы решили наказать его и не давать ему проводить сессию. На самом деле все было не так. Знаете, я, может, и не работаю в Embarcadero, но я поддерживаю эту компанию. Ну, вы понимаете. И не только это, в каком-то смысле хорошо, что у нас есть возможность сосредоточиться на чем-то одном. Я думаю, что людям было важно получить что-то полезное. Брюс говорит, что домашние животные на вебинаре только улучшают атмосферу. Но я в этом не уверен. У меня тут где-то кот. Да, твой кот куда-то убежал, Дэвид. Ты, наверное, услышал собаку. У меня очень хороший шумоподавляющий микрофон, и он уже лаял раньше, а люди говорили, я не слышу его лая. А я слышу, он очень громко лает. Хорошо. Что ж, большое спасибо, Дэвид. До встречи. Да, спасибо вам и всем, кто тоже участвовал. Я буду рад услышать ваши отзывы. И я надеюсь, что вам это действительно понравится. Круто. Ну ладно. Что ж, спасибо. Это был Дэвид Миллингтон, который сейчас работает с объектами ARM, как вы можете видеть на экране. Кодабат — это круто, правда? Я считаю, что это действительно стоящая вещь. А ты как думаешь, Нема? Нема тоже говорит, что ему нравится. Правда, он сказал это очень громко и с лаем. Я еще вернусь. У нас запланировано еще несколько вебинаров на следующей неделе, кажется. Сейчас проверю, у меня тут все записано. Сейчас посмотрю. Подождите. Вот. Итак, следующий четверг, 22 числа, я снова проведу вебинар. Он будет посвящен Yellowfin. Я расскажу о том, как встроить Yellowfin в ваше приложение. Причем не только в приложение Delphi, но и в любые другие приложения. В том числе на JavaScript, веб-страницы и так далее. О, да, я тоже тебя люблю. Он смотрит на меня так, будто я самое лучшее, что есть на свете. Я ваш герой. Спасибо. Да. А Yellowfin, если вы раньше не сталкивались с этим продуктом, то вот ссылка yellowfinb.com, очень интересный проект. Вебинар будет в следующий четверг. Кажется, в это время. Нет, извините, у 10 утра по центральному времени. То есть через 2 часа после начала нашего сегодняшнего вебинара, сейчас 13 часов 50 минут по центральному времени. Если вы хотите посмотреть, что мы делаем, то если вы смотрите на YouTube, нажмите на кнопку «Подписаться». Кнопка «Подписаться».
Убедитесь, что рядом с колокольчиком стоит галочка «Все уведомления». Мне не важны лайки. Если хотите поставить лайк, отлично. Но для меня это не имеет значения. Мы не монетизируем наши видео. И я не инфлюенсер. Я слишком стар и ворчлив для этого. Немо, ты тоже уже довольно стар. Но если вы подпишетесь, то каждый раз, когда я буду выходить в прямой эфир, вы будете получать уведомления о том, что я веду стрим. И не пропустите ни одного выпуска. Потому что иногда письма попадают в папку со спамом, или вы их не замечаете, или не хотите на них реагировать. Если вы подпишетесь, то будете получать уведомления. Но, знаете, зайдите на YouTube и нажмите «Подписаться». Если не хотите, то просто перейдите по ссылке. Кто-то спросил, как получить описание для бота Code. Мы уже говорили об этом. Перейдите на сайт электронной почты. Там есть форма для регистрации, но Дэвид все равно отвечает на эти вопросы. Но посмотрим, что будет дальше. У нас запланировано несколько вебинаров, некоторые из них очень интересные и захватывающие. Думаю, к нам присоединятся Fast Report и еще несколько компаний. А еще один вебинар пройдет в феврале. Я знаю, что до него осталось совсем немного, всего несколько недель. В честь дня рождения Delphi мы проведем мероприятие, которое продлится целый день. Дэвид, скорее всего, будет на нем. Кто знает. Но мы проведем мероприятие в честь дня рождения Delphi, который продлится целый день. Оно состоится не 14 числа, потому что это суббота, а за неделю до или после. Мы еще уточняем детали, но я тоже буду там. Но в любом случае на этом все. До встречи. Следите за нашими письмами и нажимайте кнопку «Подписаться» на YouTube, если смотрите там наши видео. Спасибо Дэвиду, моему гостю, и Марку за ответы на вопросы в чате. До скорой встречи.